Good morning to one and all. We'll start with our session today. Now I ask Shreya to give the welcome address. Yes, ma'am. Goals may give focus, but dreams give power. Good morning, everybody. I heartily welcome each and everyone present here. Now, I would like to introduce today's presenter, Mr. Vijay Kumar sir, who is presenting about IoT, a glimpse. Our presenter, Mr. Vijay Kumar sir, is working in the company named Metler Toledo Turing Software with the experience of 15 years. He is a software specialist. He is one of the specialists in software testing QA. He is pursuing PhD in Bharatiya University, Coimbatore, as a research scholar. I hope that we get a wonderful chance to interact with Mr. Vijay Kumar sir. We all are here to listen his thoughts and his insight about IoT, a glimpse. Thank you. Happy learning. Thank you, Shreya. Vijay, you can proceed your session there. You can start your session. Thank you, Vijay. Thank you, ma'am. Good morning to one and all. I welcome all the participants for the student development program. Okay, thank you. Then moving to the topic, IoT a glimpse. A glimpse means just a small know about, whereabout, or a definition. So if someone says what is an IoT, you should be able to grasp what he's trying to say and what are the future aspects taking forward from that step. You have to know that. So in that sense, I have started this a small webinar on IoT a glimpse. About myself, I am an MCA MPhil by education qualification, and as a profession, I am working as a software specialist QA in Metler Toledo Turing Softwares. Metler Toledo is an MNC company, mainly works on scales. Scales means weighing scales. You might have come across weighing scales in retail stores or in weighing a cargo like a lorry, truck, or even weighing scales in gold shops, jewelries. So in each of these areas, the weighing scale is very important, but only the weighing material will be different. Say, for example, if it is in gold, you will be measuring only in milligrams. Say if it is a truck, it is in some 10. So in such cases, our scales will be able to measure all these articles. For example, if you want to measure the weight of an air bubble, how much it weighs? Maybe some small micro milligrams. Okay, we are able to measure that air bubble up to an aeroplane or a truck. That is our product of our company, which is based in USA as well as in Europe, Swiss. Okay, I have more than 15 years of experience in QA, that is quality assurance in my company. I'm working as in software testing, as well as I have to look after a team of testing professionals in my company. Okay, back to this IoT glimpse. Please take a glimpse of the slide. And everybody see this slide. It will be shown for 15 seconds and some questions will be asked on this slide. Okay, let us move to the next slide. Let us see what are the agendas we have. Agenda means here we have introduction, components of IoT, and architecture, and communication technologies and protocols which support IoT, and what are the applications we can do with the IoT, and what are the challenges. Any applications or any process we have, there might be a challenge as well. So what are the challenges we have in IoT? And lastly, we have data analytics and IoT, and something more relevant to IoT, we will be looking after that. Why do we need to talk on this topic today? Is it a new one? No, but it is durable. It has started from at least 1990, like that. 90s it has been started, this IoT concept. Yes, everybody need to experience this IoT in some way or other. So what Corona has taught us at this point, currently, do not touch anything. That means don't touch or don't interact with any object in this world as of now. Don't get connected with that. So what to do? We have to take some, say if I want to write a letter, or if I want to type something, I have to make contact with a laptop, or I have to take a pen and a paper or a notebook to write. So there is some contact is there. So what is the answer for this? If I want to go disconnected, or I don't want to touch anything, we have to go wireless, right? Okay, at this point only where IoT emerges. Can you understand this? But as a student, you are in a place to enhance this IoT. Enhance means Develop.
develop. Say if I want to make something that are very usual, we have done 3 months past, but now we are asked not to touch that, not to do this. Say if I want to open a door, I don't want to touch the handle. So what shall I do with this? I want to open the door. What shall I do with IoT here? We can add sensors, right? Or we can make the door automatic. What does it mean automatic here? The doors open automatically when we almost near to the door. Yes. What should be in place? A sensor, right? Yes, Sir. thank you. Say in such cases, IoT emerges, right? We are going to fulfill our need through this technology, and what we term this as IoT. Okay, what do you get from IoT? We get data from IoT. What it process? It will process data, right? Say, if you want to open the door, what data you have to give and what data it has to process and what result it has to give. That means if you go near a door, it should recognize something, some object or something has come near to this proximity, and it has to sense that proximity and work process on it, and it have to act on this process. That is, it has to open the door. That is, so the data here is very important in IoT. So here we have answered all these questions now. What is IoT? Why do we need it? How to establish it? We have to create an IoT device here. Where it can exist according to our need, as well as say if we want to make it an automatic process, we can get into that IoT in place. When to accomplish, say in such cases like this pandemic COVID-19 time, we can use this IoT to accomplish our task. So my introduction is clear, it seems, right? Then IoT. Kevin Anston, known as the father of IoT, he is actually a director in Procter & Gamble, a company in which he is leading the logistics. In that, he had to do something for that in 1999. What he have done is, for logistics, you all understand that he have to send a product from one place to the another location. So at the time, he have to check whether all the products have reached there or not. So for every product or a box, say in our terms, say box or a container, he placed an RFID like tag, and he constantly looked into that tag whether that product has been reaching there or not through internet. So at that instance, the IoT arises, and hence we call as a father of internet, Kevin Anston. He coined that word Internet of Things in 1999, and these are the few facts of IoT. After emerging from 1999, every second 127 new IoT devices are connected to the web, and during 2020, experts estimate that the installation will be 31 million of IoT devices will be under the sun, and is still growing. And the IoT project revenue will be $7.1 trillion by 2020, and particularly in the healthcare domain, it will reach $117 billion in this year. And roughly, say, all these IoT devices will be emitting a lot and amount of data in this earth, and it will amount to 44 gigabytes, and it is almost 10% of will be from the IoT devices. Say what gigabyte means. It is 10 to the power of 21 bytes. Say multiply 21 times of bytes. That data, that amount of data will be stored somewhere scattered in this earth. Okay, say storage medium will be large as IoT grows. Then what you will get, say if you are an IoT developer, you may be cost $25 to $50 per hour for your company. Okay, so there is a bright chance of learning IoT, and you will be a highly paid candidate for this IoT environment, right? Let us see the definitions. We have talked about IoT so far. Now we will define what is IoT means. It is an interconnection of network of various devices that can recognize, collect, and transfer data over the internet
without human involvement. I have underlined devices and internet. What is devices means? Devices are things, whatever things we have in this world. Say, if it able to connect to the net and if it able to send some data, emit some data, then that can be readable through internet or from a remote location. Okay, now I will say all the human beings, say at least participants in this webinar, I will say you as a thing. You get worried? Don't say I am a thing, but I will say thing. Can you say no? A no means no. You can't say no, because since you have a mobile and you have an internet, then you are a thing, but you are an intelligent thing. That's a very good part. Okay. Yes, you are connected to the internet and you are always accessible and you comes under the radar of the internet. So you are emitting some form of data. For example, say if you type something on the WhatsApp, or if you type some maps, or if you navigate through maps, your location will be shared to everybody and Google will take all your data and it will come to a conclusion that these people are dwelling here. For example, there is an government app named Arogya Setu. What is the use of it for COVID patients? Yes, they have to analyze who are the people, they have the symptoms or they are infected. They have to get in touch, they have to notify, they have to watch all these people. So they insist to install that app in your mobile and they will track your applications through mobile and track your detailed location, and they will come to a conclusion that these people are here. These people are here. They will take the data and they will analyze it and they will give some output on that data. That's that's what they are insisting on this app to install it, right? Here the IoT plays. Let us see what are the components we have in IoT. While looking into the slide, starting from things or device and a gateway and a cloud and analytics and user interference. What do you have this common in between all these components? Yes, the data. Not the same data will be traveling in all these components. Say from thing or device to gateway and gateway to cloud and cloud to analytics and analytics to user interference. The data that started from the thing will be entirely different than the data you get at the user interface, right? For example, if you open the door at the place, it will sense a data that something has been reached to that door, and it will sense and it will take some it will send some analog to a digital data. For example, a 0 or 1. If something reached near the door, it will say 1. Otherwise, it will remain on 0. So this data 0, 1 is not represented at user interface. At the user interface, it will be changed and it will say the door opened. That will be the data you have in the user interface, right? Say that is the data passing through all these components. Okay, let us see all the components in detail. Okay, first, sensors and smart devices. These are devices which are helpful in collecting the data. Okay, these data may be a simple, say 0, 1, 1 or complex. Sometimes if you read a data from an RFID tag, that is also a device. It will send some zeros, ones, ABCDs, alphanumeric, something like that, or some encrypted data will be there. That is a complex data that will be sent from these sensors and smart devices. Okay, then connectivity. Connectivity means it requires a transmission medium to send data. For example, what are the technologies we have? That is the transmission medium. What are the technologies for transmitting this data to one component to the other? Then should adhere to the communication protocol. All this transmission medium will have a particular protocol to transfer a data to the another equipment or some other medium. Say for example, in your lab, you have a computer and you have a server. In between, you will be having some switches or hubs, right? So if you type something, if you type a file, you have coded a program and you like to store it in the server, what will happen? This program will be traversing through your Ethernet card and it will reach a bridge or a hub or a switch, and it will again transfer to the another server. So the medium here will be it will travel
through some Ethernet technology, some technologies, IP protocol like this is what we call as a protocol, communication protocol. It will travel through this protocol and it will save it in the server. Say this transmission, some protocols will be there. The file should be converted in this format and it should be stored. It should travel through this hub and switch, and at the end part, it has to be converted and stored as a file. Okay, these processes will be taking part in this connectivity process. Okay, then once it reached, what we have to do? Data processing, conversion of raw data to a meaningful information through a process. Working on data obtained from the devices, what we have to do with that data? We have to analyze, interpret, or we have to make some decision on it. These all comes under the data process. Once we receive a data from a sensor through some connectivity or technology or a protocol, we have to work on the data, because all the data we received at our end will not be a useful one. Sometimes it may be a junk data, or it may be an irrelevant data which we are not looking for. At this stage, we have to analyze the data and we have to completely clean the data, and we have to interpret what we like to have from that stream of data. Then we have to make a decision on the data. That's what comes under the data processing stage. Then user interface. Here we have received a lot of data, and what we have to do with it? We have to come to a conclusion. Say, for example, reporting. We can take business solutions, graphical representations, and as like WhatsApp, we will get notifications, right? Reporting means, say, from Arogya Setu app, a report will be generated. Say, this much of people are located with some symptoms in Coimbatore area or in Pollachi area. That report can be accessed through reading all this data, right? That will be shown in your user interface. Some business solutions, say for example, if you are recharging with a Jio, the Reliance will understand this many number of peoples in this locality are recharging constantly, or recharging this type of plans, or using this app for this many time, or they will analyze what is the duration, what time, what is the peak hour. All these decisions, business solutions will be taken from getting the data from you. Okay, then graphical representations. Here they will categorize, for example, as geographically, in this particular area, this much of users are there. Say if it is a remote or a rural area or an urban area, the graph will be different depending upon the data. Okay, all this user interface will give you the processed data in a fruitful form, which can be easily understood by the end user. Okay, then next slide, we will look into the architecture. Right, from this slide onwards, I will ask you a question that will carry some 25 units. If you give me a fact, if you interrupt me and give me a fact, a relevant fact on this slide, you will get 5 units. Okay, you can stop me in the middle and you can ask, you can say a fact. This fact is relevant for this, and you will get 5 units. Okay, I will move forward. In architecture, we have application layer, network layer, perception layer. These are the 3 layers. This is depending upon our project or application. These layers may differ. Say some service oriented or process oriented will have a different layers. By usual, let me categorize this architecture as a simple and sweet. Say I have divided this into only three layers: perception layer, network layer, and application layer. Say starting from perception layer, because the data starts only from sensors and actuators. This will give an data to the network layer, where in the network layer we will have routers, gateways, and some storage. Something will be there in the network layer, and we will take it forward to the application layer.
where we will store those data in encrypted or decrypted format, but it is secured in the cloud and servers. From these servers, we can fetch the data we need. Okay, so in a simple way, the architecture is perception layer, network layer, and application layer. Okay, in between the data, very importantly, the data should be secure and it should not be lost. That is the main concern in moving from this one layer to another. Okay, it's something similar to what we have in network layers. As we have 7 layers in our network, we have 3 layers for this IoT architecture, right? Moving forward, let us see the IoT ecosystems. The currently evolving IoT ecosystems is divided into 4 topics, that is services, hardware, software, and rules. Ecosystem means what are the things we required to get a complete IoT solution. That is what we call it as an ecosystem. Say, starting from services, we have integration, IT management, analytics, and security. These are the services we need for an IoT ecosystem. Hardware part, sensors, devices, and networks. Then for software, it is platform, carrier. Then in software part, we have platforms, carriers, and cloud and apps. Okay, then rules, government, industry groups, standards. Where come the rules here in IoT? Because say if you want to implement some IoT process or an applications, இப்போ நம்ம ரூல்ஸ் சொல்றோம். ரூல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ கவர்மெண்ட், இண்டஸ்ட்ரி குரூப்ஸ், ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படின்னு சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ரூல்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. இப்போ வந்து IoT வந்து நம்ம எடுத்த உடனே ஒரு இடத்துல வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து அந்த கண்ட்ரி வைஸ் மாறும். இப்போ நம்ம இந்தியாவில வந்து ஒரு ரூல் இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு IoT டிவைஸ் ஒரு ஹெல்த் கேருக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கு அப்படின்னா, யூஎஸ்ஓ இல்லாட்டி வேற அப்ராட்ல பாத்தீங்கன்னா அங்க வேற மாதிரி ரூல்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த IoT டிவைஸ் நம்ம ஒரு IoT அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணும்போது சர்டன் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு. நம்ம இன்சூரன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஹெல்த்துக்கு. இப்போ வேற ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் வந்து வேற மாதிரி ரூல்ஸ் இருக்கும். ஸோ இட் ஷுட் அட்ஹேர் டு த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஜியாகிரபிக்கலி. அங்கங்க தகுந்த மாதிரி அந்த இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஈகோ சிஸ்டத்துக்குள்ளார நம்ம கொண்டு வந்துடுறோம். இந்த ரூல்ஸும் அந்த எப்படி இந்த ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் கண்டிப்பா தேவையோ, இந்த சர்வீசஸ் எப்படி தேவையோ, அதே மாதிரி ரூல்ஸும் இந்த ஈகோ சிஸ்டத்துக்குள்ளார கொண்டு வந்திருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இப்போ ரொம்ப முக்கியமா ஒண்ணு பார்த்தோம்னா கம்யூனிகேஷன். எஸ் சார். So it is based on linking chain based. சொல்லுங்க. So it is based on linking of chain based. Linking on chain based அப்படினா chain in ecosystem lot of animals are there, they are linking by, so the computer systems are linking by network system. Yes, அதனால chain based அப்படிங்கறீங்களா? Yes sir. Yes, you can say it is an interconnected on network, right? அப்படி சொல்லிக்கலாமா? Okay sir. செயினுக்கும் அதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல, இல்லையா? ஒரு the linked with one another. Yes, interconnected. கரெக்ட்டா? Okay, thank you. ஒரு நீங்க வந்து நெட்வொர்க்ல படிச்சிருப்பீங்க, ஸ்டார் டாபாலஜி அப்படின்னு, ரிங் டாபாலஜி, பஸ் டாபாலஜி அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க. அது கனெக்ஷன், அது எல்லாமே கனெக்ஷன் தான், எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் கனெக்ஷன் தான். இப்போ வந்து ரிங் அப்படின்னா ரிங் மாதிரி கனெக்ட் ஆயிருக்கும், ஸ்டார்னா இன்டர் கனெக்டடா இருக்கும். கரெக்ட்டா? Yes sir, thank you. Okay, thank you. Moving to the next slide, communication technology. Communication technology அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ வந்து ப்ளூடூத் அப்படின்னு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. கரெக்டா? இந்த ப்ளூடூத் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு டிவைஸ்ல இருந்து இன்னொரு டிவைஸ் எப்படி டேட்டாவை கொண்டு போகுது அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி தான் வந்து ஒரு வயர்லெஸ் டெக்னாலஜி தான் வந்து இந்த ப்ளூடூத். இதுல வந்து நம்ம ப்ளூடூத்தை வந்து லோ எனர்ஜி அப்படியா பண்ணிடுறோம். ஏன்னா இப்போ நம்ம IoT டிவைசஸ் எல்லாமே வந்து அங்கங்க ரிமோட்ல தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுல வந்து கண்டிப்பா பவர் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து நெசசிட்டி கிடையாது. ஓகேவா? ஏன்னா அது வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல, இப்போ வந்து ஒரு அனிமலுக்கு வந்து நம்ம ஒரு டிவைஸோ ஒரு சிப்போ பொருத்துறோம் அப்படின்னா அது எங்க வேணா போகும். அது எப்பவுமே பேட்டரி நம்மள மாதிரி சார்ஜ் பண்ணாது.
it has to get some battery or charge through sunlight or some அதுல இருக்க அதோட என்விரான்மெண்ட்டை சுத்தி என்ன நடக்குதோ அதை வச்சு அது ஒரு டேட்டா கொடுக்கும் இல்லையா. ஸோ அதனாலதான் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ப்ளூடூத் டெக்னாலஜி எல்லாம் இதெல்லாம் வந்து மெயின்லி வயர்லெஸ்ஸும் லோ எனர்ஜியும் அதாவது பவரே இல்லாம ஒர்க்கும் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி நிறைய இருக்கு இந்த ஐஓடி டிவைசஸ் நம்ம பண்ணும்போது. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னு பார்க்கும்போது ப்ளூடூத் லோ எனர்ஜி அப்படின்னு ஒரு இது வச்சிருக்கோம். அதுல வந்து ஷார்ட் ரேஞ்ச் தான். இது கண்டிப்பா வந்து பவர் இல்லை அப்படின்னாவே அது வந்து ஷார்ட் ரேஞ்ச் தான் ஒர்க் ஆகும். கரெக்டா? அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் அடுத்த டெக்னாலஜி கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி வந்து இது யூஸ் பண்றது ஐஓடிக்கு என்ன யூஸ் பண்றோம் பார்த்தோம்னா வைஃபை. இது வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருக்கும். 100 Mbps வரைக்கும் ஃபாஸ்ட் தருது. நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். அது வந்து அட்லீஸ்ட் இந்த ரேஞ்ச் வந்து ஒரு 50 meters வரைக்காவது இருக்கும். தென் இட் வில் அட்ஹர் டு த ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு டெக்னாலஜி என்னன்னா IEEE 802.11 அப்படின்னு 802.11ல வந்து BN அப்படின்னு நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. அந்த அதாவது அது ஒவ்வொன்றும் வந்து வைஃபையோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸை சொல்லுது, எங்க யூஸ் பண்றோம்னு சொல்லுது, அதோட ரேஞ்ச் என்ன, அதோட பவர் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றதுதான் ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்ட். 802.11 சொல்லுவோம், பின்னு சொல்லுவோம், 11B 11N அப்படின்னு வேரியஸ் ஃபார்மேட்ஸ் இதுல வைஃபைல வச்சிருக்கோம். சரி, இப்போ எல்லாரும் வந்து இது வச்சிருப்பீங்க, ஒரு மொபைல் வச்சிருக்கீங்க, அதுல ப்ளூடூத் கண்டிப்பா இருக்கும். உங்க ப்ளூடூத் வந்து என்ன வெர்ஷன்? எனிபடி? 5.1 சார். 5.1. ஓகே, தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் ஆன்சர். மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து ப்ளூடூத் பழசு வந்து 4.2 தான் இருந்தது, இப்போ வந்து 5 வெர்ஷன்ஸ்ல வந்துருச்சு. சரி, இப்போ 4.2க்கும் 5க்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஓகே, நான் சொல்றேன். 4க்கும் 5க்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா 5ல வந்து ஸ்பீடு வந்து 2x டைம்ஸ் ஜாஸ்தி ஆயிருக்கு, ரேஞ்ச் வந்து 4x டைம்ஸ் ஜாஸ்தி ஆயிருக்கு. அந்த ப்ராட்காஸ்டிங் மெசேஜஸ் எந்த அளவுக்கு ப்ராட்காஸ்ட் பண்ண முடியும் அந்த மெசேஜஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து 126 கேரக்டர்ஸ் தான் அப்படிங்கிறத வந்து அட் அ டைம்ல 8x டைம்ஸ் அது வந்து மெசேஜஸ் வந்து 8x டைம் வந்து ஜாஸ்தி பண்ணும். இது வந்து 240 meters வரைக்கும் இருக்கு இந்த ப்ளூடூத். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு 10 meters வரைக்கும் இருந்ததுதான், இப்போ வந்து 240 meters வரைக்கும் ப்ளூடூத் வேலை செய்யும். ஓகே, இது வந்து எங்க யூஸ் ஆகுது பாத்தீங்கன்னா, இப்போ எல்லாருமே வந்து வயர்லெஸ் ஹெட்ஃபோன் போயிட்டீங்களா, மவுஸ் வந்து வயர்லெஸ் ஆயிடுச்சா, கீபோர்டு எல்லாமே வயர்லெஸ். முதல்ல வயர்லெஸ்ல தான் இருந்தது, பட் ஸ்டில் அதோட பவர் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தது. பட் இப்போ வந்து எல்லாமே வயர்லெஸ் ஹெட்செட்க்கு போறதுனால அந்த ஸ்டீரியோ எஃபெக்ட் அது எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணணும் இல்லை, எல்லாமே வந்து 4K 5K 8K போயிட்டு இருக்கும். அப்போ வந்து இந்த டேட்டாவோட கெப்பாசிட்டி அதிகமாயிட்டே இருக்கிறதுனால நாம இந்த மாதிரி இந்த ப்ளூடூத்தோட வெர்ஷனையும் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ இட் கோயிங் டு வெர்ஷன் 5.1 as you said. ஓகே, தென் வைஃபை வந்து இட் இஸ் எ வெரி பவர்ஃபுல் தென் ப்ளூடூத். ஓகே, இது மெயினாக வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம ஃபைல் டிரான்ஸ்ஃபர் அந்த மாதிரி எல்லாம் இப்போ நிறைய டவுன்லோட் பண்ணுறோம், அதுக்கெல்லாமே வந்து இந்த வைஃபை யூஸ் பண்ணுறீங்க. தென் ZigBee, இது வந்து ஒரு அனதர் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி தான். இது கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி தான், இது வந்து ப்ரோட்டோகால் கிடையாது. இட் இஸ் ஷார்ட் ரேஞ்ச், இது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். இதோட ஸ்டாண்டர்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா IEEE 802.15.4 ஸ்டாண்டர்ட். அண்ட் இதோட ஃப்ரீக்வன்சி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2.4 GHz வித் 250 kbps டேட்டா ரேட். ஓகே, அப்புறம் இது வந்து லோ பவர் தான், கொஞ்சம் கம்மியான பவர் தான் எடுத்துக்கும். இது வந்து ஹைலி ஸ்கேலபிள், செக்யூர் அண்ட் டியூரபிள். அண்ட் இதுல வந்து எத்தனை நோட்ஸ் கனெக்ட் பண்ணலாம்னு பார்த்தா மேக்ஸிமம் 1024 வரைக்கும் கனெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, தென் அனதர் டெக்னாலஜி கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி வந்து Z-Wave அப்படின்னு சொல்றாங்க. இட் இஸ் எ லோ, இது அகைன் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி கம்யூனிகேஷன் ப்ரோட்டோகால் தான். இதுல வந்து இது வந்து ரொம்ப லோ தான், பட் த ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் 900 MHz அந்த ரேஞ்ச் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும், 30 to 100 meters லைக் ப்ளூடூத் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இந்த டேட்டா ரேஞ்ச் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி 40 kbps 100 kbps வரைக்கும் இது வந்து டேட்டாவை சென்ட் பண்ற தன்மை இருக்கு Z-Wave. அதே மாதிரி LoRaWAN அப்படின்னு சொல்றோம். இது என்னன்னா லாங் ரேஞ்ச் வைட் ஏரியா நெட்வொர்க். இது மோரல்லஸ் அதே மாதிரி தான், ஆனா இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும். பட் த டேட்டா ரேட் வந்து 0.3 kbps to 50 kbps. இது மோஸ்ட்லி யூஸ்ட் என்னன்னா கொஞ்சம் க்ளோஸ்டு அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் கொஞ்சம் பக்கத்தாலேயே அந்த அப்சர்வ் பண்ற இது வந்து கம்மியா இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் இது நல்லாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
நியர் ஃபீல்டு கம்யூனிகேஷன் ஒன்று இருக்கு. இது வந்து சில எல்லா மொபைல்லாம் வந்திருக்கு இப்பெல்லாம். இட் இஸ் ஏ சிம்பிள் அண்ட் சேஃப் ப்ரோட்டோகால். இது வந்து ரொம்ப கம்யூனிகேஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நீங்க எல்லாம் ஒரு ஐடி கார்டை வச்சு ஒரு டோரை திறக்கிறீங்க அப்படின்னா அது பக்கத்தால் இப்படி வச்சாலே போதும். அதுக்கான டிஃபரன்ஸ் லெஸ் தென் ஒரு 4 சென்டிமீட்டர், ரொம்ப கம்மியான பக்கத்தான டிஸ்டன்ஸ்ல அதை வச்சாதான் எடுப்போம். இது ஒரு கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி. இதோட ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்ச் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அதை சென்ட் பண்ற டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா 106 kbpsல இருந்து 424 kbps வரைக்கும் தான் இருக்கு. இது வந்து ரொம்ப பவரை வந்து ரொம்ப கம்மியா கன்சியூம் பண்ணும். எப்பெல்லாம் வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி வந்து பவர் கம்மியா கன்சியூம் பண்ணுதா அதோட ரேஞ்சும் வந்து கம்மியா தான் இருக்கும். when it is battery operated or பவர் நாம ஏதோ எக்ஸ்டர்னல் பவர் மூலமா ஒன்று ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பா அதோட ரேஞ்ச் கண்டிப்பா ஜாஸ்தியா தான் இருக்கும். ஓகேவா? தென் இதுலயே வந்து கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி இது வந்து ஒரு மீடியம் என்னன்னு பார்த்துட்டோம். அந்த மீடியத்துல போற இப்போ ஒரு பைப் என்னன்னு பார்த்துருக்கோம். அந்த பைப்ல போற தண்ணியா ஆயிலா அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்க போறோம். ஓகேவா? சரி, அதுதான் இந்த வந்து ப்ரோட்டோகால்ஸ்ங்கிறது என்னன்னா இப்போ உள்ள ஒரு இது போகுது, ஒரு டேட்டா போகுது அப்படின்னா அது எப்படி போகணும், அது எந்த விதமா என்ன செட் ஆஃப் ரூல்ஸோட அந்த கம்யூனிகேஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ப்ரோட்டோகால்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இதுல வந்து இந்த ஐஓடிக்கு என்னென்ன ப்ரோட்டோகால்ஸ் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா MQTT, COAP, AMQP, அப்புறம் வெப்சாக்கெட், நோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4 ப்ரோட்டோகால் முக்கியமா. இது வந்து ஒரு இன்னும் நிறைய இருக்கு. இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு 5 ப்ரோட்டோகால்ஸ் நாம எடுத்து இங்க பாக்குறோம். இப்போ MQTT அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெசேஜ் கியூயிங் டெலிமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். இதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் என்னன்னு பார்த்தா ISO IEC 20922 அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வச்சிருக்கோம். ஒய் இது ஒவ்வொன்றுக்குமே இப்போ எந்த ஒரு ப்ரோட்டோகாலோ ஒரு டெக்னாலஜியோ எடுத்தாலும் நம்ம ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வச்சிருக்கோம். எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்டுன்னு ஒன்று இருந்தா மட்டும்தான் அதுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட்டை போட்டுருவாங்க. எந்த இது ஒரு ப்ரோட்டோகாலோ ஒரு கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜியை கண்டுபிடிச்சாலும் அதுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் போட்டு அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்டு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருவாங்க. அந்த நம்பர் வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அது என்ஹான்ஸ் பண்ண அந்த டெக்னாலஜியோ ப்ரோட்டோகாலோ வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ண அதை அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. இந்த ஸ்டாண்டர்டு எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு கம்பெனி வந்து இந்த மாதிரி நான் ப்ரோட்டோகாலை யூஸ் பண்றேன், எனக்கு இந்த டெக்னாலஜி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அவன் ஸ்டாண்டர்ட்ல என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்கானோ அதுதான் பண்ணணும். அதே மாதிரிதான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த MQTTல பாத்தீங்கன்னா பப்ளிஷ், சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு நம்ம ஒரு 2 ரெக்வஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். பப்ளிஷ், சப்ஸ்கிரைப் இது வந்து எப்படி நடக்குது அப்படின்னா MQTTன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்வரை வந்து ஒரு இதுல போட்டுருவோம், ஒரு சிஸ்டத்துல போட்டிருக்கோம். இப்போ கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் இவனுங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவானுங்க அப்படின்னா அது கூட கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா பப்ளிஷ்னு ஒரு ரெக்வஸ்ட் அனுப்புவாங்க, சப்ஸ்கிரைப்னு ஒன்று வச்சிருப்பாங்க. இந்த பப்ளிஷ்ங்கிறது என்னன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டா இருக்கலாம், ஒரு கிளைண்டா இருக்கலாம், ஒரு நோடா இருக்கலாம். என்னன்னா இவங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரு டேட்டாவை பப்ளிஷ் பண்ணுவோம் அந்த சர்வருக்கு. இவங்க 2 பேருக்குள்ள ஒரு லிங்க். அவன் வந்து என்னன்னா பப்ளிஷ் பண்ணும்போது ஒரு டாபிக் அப்படின்னு ஒன்று வச்சிருப்பான். அதாவது ஒரு ஐடின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது வந்து நம்ம டாபிக் இந்த MQTT பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு டாபிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த டாபிக் வந்து ஐடி வந்து யூனிக்கா தான் இருக்கணும். இப்போ உங்களுக்கு எப்படி ஒரு மொபைல் நம்பர் வந்து யூனிக்கா இருக்குதோ அதே மாதிரி தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வாட்ஸ்அப்பும் கூட நம்ம இந்த மாதிரி தான் சொல்லலாம். இப்போ நீங்க ஒரு சேட் அனுப்புறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு, ஒரு நம்பர் இருக்கு வாட்ஸ்அப்ல. அதே மாதிரி உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு நம்பர் இருக்கு, ஒரு நேம் இருக்கு. அந்த நம்பருக்கு தான் நீங்க வந்து அனுப்புவீங்க. அது வந்து டாபிக். நீங்க வந்து எந்த டாபிக் யாருக்கு கிளைண்ட் ஐடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடிக்கு அனுப்புனீங்க அப்படின்னா அது வந்து சர்வர் போகும். அந்த சர்வர் வந்து என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா அதை வந்து அவங்க கூட நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இப்போ உங்க ஃப்ரெண்டு வந்து உங்க பேரை வந்து அதுல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிருப்பாப்ல. அப்போ சர்வர் என்ன பண்ணுவான், உங்க பேர்ல இருந்து ஒண்ணு வந்துச்சு அப்படின்னா அது யாரெல்லாம் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிருக்காங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் போகும். இப்போ 10 பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னா 10 பேருக்கு போகும். அதுதான் குரூப் சாட். அதான் வாட்ஸ்அப்ல குரூப்னு இருக்குல்ல, அது எல்லாத்துக்கும் போகுது இல்ல. அதே மாதிரிதான் எல்லாரும் ஒரே நம்பர்ல ஒரு பேர்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் போகும். இந்த நீங்க பப்ளிஷ் பண்றது இதுதான் பப்ளிஷ் சப்ஸ்கிரைபும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ரெக்வஸ்டை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற MQTT ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னு. இப்படி ஒவ்வொரு ப்ரோட்டோகால் COAPக்கும் AMQPக்கும் ஒரு செட் ஆஃப் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ரிக்வஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு, ஒரு மெசேஜ் ஃபார்மேட் இருக்கு. அந்த மெசேஜ்ல இந்த மாதிரி தான் போகணும், இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல போகணும், இந்த ஹெட்டர்ஸ் கீழே தான் இந்த வேல்யூ போகணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம ப்ரோட்டோகால்ஸ் ரூல்ஸை வந்து டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருப்போம். அந்த டிஃபைன் தான்
எல்லாரும் இப்போ யூஸ் பண்ணணும். இப்போ COAP ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்றவங்க வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்டை ஃபாலோ பண்ணாதான் அங்க இருக்கிற ஒரு கிளையண்ட்டும் சர்வரோ இல்லாட்டி IoT டிவைசஸோ ரெண்டும் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஓகே, அப்படிதான் நம்ம இங்க பார்க்க போற எல்லா ப்ரோட்டோகால்ஸும் அப்படிதான் இருக்கு. இதுல வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒவ்வொன்று இந்த பேண்ட்வித்துக்கு தகுந்த மாதிரி, எத்தனை நோட்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி, அங்க டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர் ஒவ்வொரு இந்த இதுக்கு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க கம்யூனிகேஷன் மீடியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க ப்ரோட்டோகால்ஸை டிஃபைன் பண்ணிக்குவாங்க, யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க அவங்களோட ப்ராஜெக்ட்ல. ஓகே, சரி. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ AMQP ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்டாண்டர்டு மெசேஜஸ் பிட்வீன் அப்ளிகேஷன் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ஸ்குள்ளார யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா AMQP அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம். சரி, இப்போ அடுத்து வந்து இப்போ வெப் சாக்கெட் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோட்டோகால் இருக்கு. இது வந்து எப்படி அப்படின்னா, இப்போ நீங்க வந்து ஒரு வெப்சைட்ல போய் ஒரு வெப்சைட்டை டைப் பண்றீங்க. அங்க நீங்க டைப் பண்ணோன்னா அந்த URL டைப் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு நீங்க எந்த URL அனுப்புறீங்களா google.com அப்படின்னா google.comல இருந்து என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் வருமோ அதெல்லாம் வரும். சரி, இது எப்படி நடக்குது? இதுக்கு வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரோட்டோகால்ஸ். அது வந்து நம்ம வந்து என்ன வெப் சாக்கெட் ப்ரோட்டோகால்ஸ் யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு. இட்ஸ் a two-way communication between a client running on untrusted code in a controlled environment to a remote host. இப்போ வந்து நீங்க வந்து உங்களுக்கு கூகுள் யாருன்னே தெரியாது, நீங்க வந்து ஒரு அன்ட்ரஸ்டட் கோடு இங்க இருந்து அனுப்புறீங்க அப்படின்னா அவன் வந்து வெரிஃபை பண்ணுவான் கரெக்டா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அவன் ஒரு சாக்கெட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருப்பான். அந்த சாக்கெட்ல ஒரே சாக்கெட் தான் இருக்கும். அந்த சாக்கெட்ல வந்து நீங்க அனுப்புனது ரிக்வஸ்ட்டை வந்து அவன் பார்த்துட்டு ஓகே இதுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு. இது வந்து வெப் சாக்கெட் ஒரு பர்டிகுலர் இதுக்குள்ளார பண்றது. ஓகே, திஸ் டெக்னாலஜி ப்ரொவைட்ஸ் a mechanism for browser based applications யூஸ் பண்றோம். இட் இஸ் a two-way communication with server and rely on open multiple HTTP connections. இது வந்து ஒரு சர்வர்ல எத்தனை மல்டிபிள் கனெக்ஷன்ஸ் எத்தனை ஒரே google.com வந்து நிறைய பேர் gmail.com வந்து நிறைய பேர் அக்சஸ் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி ப்ரோட்டோகால்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது நம்ம வெப் சாக்கெட் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோட்டோகால்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இதே மாதிரி நோடுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வச்சிருக்காங்க. இது இவங்க ஒரு டைனி ப்ரோட்டோகால். இது வந்து இவங்க வந்து ஒரு கிளாஸுக்குள்ளார ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ்குள்ளார நடக்கிற ஒரு கம்யூனிகேஷன்ஸை வந்து ஒரு ப்ரோட்டோகால் மூலமா கண்ட்ரோல் பண்ணி கம்யூனிகேஷன் பண்றதுதான் வந்து இந்த நோடுங்கிற ஒரு சின்ன ப்ரோட்டோகால். இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா Node.js சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு. அது வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ஒரு சர்வர்னு வச்சுங்களேன். அதுல வந்து அவங்க வந்து ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இப்போ வந்து உங்க எல்லா அப்ளிகேஷன் நீங்க வந்து ஒரு வெப்சைட்டை பாக்குறது மேக்ஸிமம் என்னவா இருக்கும், HTML இருக்கும், ஒரு ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இருக்கும். அது வந்து ப்ரௌசரை வந்து அதை கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்து சர்வருக்கு அனுப்பும். இந்த மாதிரி வேலையில செய்தா அதே மாதிரிதான் இந்த ஜாவாஸ்கிரிப்ட் வந்து இன்டர்ஃபேஸ் மெக்கானிசம் அட் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் லெவல்லையே, அந்த லாங்குவேஜ் லெவல்லையே இந்த ஜாவாஸ்கிரிப்டுக்குள்ள இருக்கிற கம்யூனிகேஷன்ஸை பார்க்கறதுதான் வந்து நோடுங்கிற ஒரு ப்ரோட்டோகால் இவங்க யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சில ப்ரோட்டோகால்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம IoT கம்யூனிகேஷன்ஸ்க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா ஆகுது. இது வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸை பொறுத்து. ஓகேவா? இதுல நம்மளுக்கு தேவையான என்ன ப்ரோட்டோகால் வேணுமோ அதை எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்கறோம் அப்படின்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் IoT. அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் IoT பார்த்தோம்னா எக்கச்சக்கமான அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. நாம அதுல வந்து ஒரு 4 டைப்பா மட்டும் இப்போதைக்கு பார்க்க போறோம். இப்போ IoT வந்து எங்கெங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங்ல இருக்கும், லாஜிஸ்டிக்ஸ்ன்னு இருக்கும், ஸ்மார்ட் ஹோம்னு வச்சுக்கலாம், ஹெல்த் கேர்குலர் வச்சுக்கலாம், அக்ரிகல்ச்சர், இந்த மாதிரி ஏரியாஸ்ல எல்லாமே வந்து IoT வந்து ஒரு பெரிய பிளே பண்ணிட்டு இருக்கு. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ட்ரோன்ஸ் வந்து ஒரு IoT டிவைசஸா நம்ம பார்க்க முடியுமா? ஆன்சர் ட்ரோன்ஸ். எஸ் சார். ஓகே, இந்த ட்ரோன்ஸை வந்து எப்படி IoT-யா பார்க்குறோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஸ்விக்கி இவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களால டெலிவர் பண்ண முடியல ஃபுட்டு. ஸோ இப்போ வந்து ட்ரோனை வந்து யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. எப்படி? அது வந்து அதனால அந்த ட்ரோன்னால ஒரு லொக்கேஷனை கண்டுபிடிக்க முடியும், அந்த அட்ரஸை பார்க்க முடியும், அங்கே கொண்டு போய் டெலிவர் பண்ண முடியும். ஸோ we will say drone as an IoT device here. அதே மாதிரி ஃபேஸ் டிடெக்டிங் கொரோனா ஃபைட்டிங் ரோபோட்ஸ் அப்படின்னு இப்போ ஒருத்தருக்கு கொரோனா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னா ஏர்போர்ட்ல எல்லாம் செக் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம், ஏன்னா அவங்களுக்கே வந்துருமோன்னு ஒரு பயம். ஸோ இவங்க வந்து ரோபோட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. இந்த ரோபோட்ஸ்க்கு வந்து ஃபீட் பண்ணிடுவாங்க, டீடைல்ஸ் எல்லாம் சொல்லிடுவாங்க. ஸோ வித் தி சிம்டம்ஸ், இஃப் தேர் இஸ் சிம்டம்ஸ், இட் வில் டிடெக்ட் வெதர் தட் பர்சன் இஸ் இன்ஃபெக்டட் வித் கொரோனா ஆர் நாட். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ். ஓகே, இப்போ வந்து மேனுஃபேக்சரிங்ல முக்கியமா இன்னொன்று பார்த்தோம்னா இண்டஸ்ட்ரி 4.0 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷனே நடக்குது இண்டஸ்ட்ரியில. 4.0 யாராச்சும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இண்டஸ்ட்ரி 4.0. எஸ் சார். ஓகே, அதோட முக்கியமான குறிக்கோள் என்ன இண்டஸ்ட்ரி 4.0? சார்
மேன்கைண்ட வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஃபுல்லா மிஷின்ஸ் வச்சு எம்ப்ளாய் பண்றது. எஸ், இதோட மெயினான குறிக்கோள் பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் விசிபிலிட்டி, எப்படி வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் நடக்குது அப்படிங்கறது தரோவா செக் பண்ண முடியும், கவனிக்க முடியும் இங்க ரிமோட்ல இருந்து. ரெடியூஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். குவாலிட்டி வந்து கண்டிப்பா எப்படி இருந்தாலும் ஆட்டோமேட் பண்றோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா குவாலிட்டி வந்து கண்டிப்பா கரெக்டா தான் இருக்கும். ஏன்னா ஹியூமன் செய்யறக்கும் ஒரு மிஷின் செய்யறக்கும் ரொம்ப டிஃபரன்சஸ் இருக்கு. ஏன்னா ஹியூமன்ல நிறைய எரர் வர சான்சஸ் இருக்கு, ஆனா மிஷினரிஸ்ல அந்த மாதிரி வர வாய்ப்பு இல்லை. அப்படியே அது வந்து தப்பு பண்ணுது அப்படின்னா அதையும் ட்ராக் பண்ணி இப்போ வந்து இந்த மிஷின் வந்து இத்தனை வருஷமா ஓடிடுச்சு, இது வியர் அண்ட் டியர் ஆக போகுது, ஸோ இட் ஷுட் பி ரீப்ளேஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ரிசல்ட்டையும் வந்து இந்த ஐஓடி சொல்ற அளவுக்கு வந்துருச்சு. அதுதான் வந்து இண்டஸ்ட்ரி 4.0 வேலை. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தப்பு நடக்குது அப்படின்னா அதையும் தப்பு நடக்காம பண்றதுதான் வந்து இண்டஸ்ட்ரி 4.0 வேலை. ஓகேவா? அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த குவாலிட்டி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இம்ப்ரூவ் ஆயிரும், அதை வந்து கண்டினியூஸா மானிட்டரும் பண்ண முடியும். ஓகேவா? அதே மாதிரி இந்த சப்ளை செயினை வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எந்த அளவுக்கு எந்த இடத்துக்கு ப்ராஜெக்ட்ல இந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பண்றோம், அது வந்து சைக்கிளா இருக்கும். ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறோம், விற்கிறோம், செய்கிறோம். இந்த ஒரு செயினை வந்து இங்கெல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இனியும் வந்து ஃபீஸிபிளா இனியும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளால ஸ்டடி பண்ண முடியும். ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் அது டேட்டாவை அள்ளி வீசிட்டே இருக்கும். அந்த டேட்டாவை எடுத்து நம்ம ஸ்டடி அனாலிட்டிக் பண்ணி நம்ம வந்து எங்கெங்கெல்லாம் வந்து மாற்ற முடியும், எங்கெல்லாம் காஸ்ட் கம்மி பண்ண முடியும், எங்கெல்லாம் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நம்மளால ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியும். அதுதான் இது வந்து இண்டஸ்ட்ரி 4.0. இது வந்து சாதாரண ஒரு மசாலா தயாரிக்கிற கம்பெனில இருந்து ஒரு கார் ஏரோப்ளைன்ஸ் ஒரு கம்பெனி இண்டஸ்ட்ரி வரைக்கும் இதை வந்து நம்மளால இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். தட்ஸ் பியூர்லி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தட் ஆர்கனைசேஷன் as well as the cost as well as the need. ஓகேவா? சரி, அடுத்தது வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இப்போ லாஜிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னாவே பை டிஃபால்ட்டா ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கிங் அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஏன்னா ஒரு கார் எங்க வந்துட்டு இருக்குது, எங்க போயிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே சர்ச் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு கண்டெய்னர் அனுப்புறோம் அப்படின்னா அதுல வந்து ஒரு டிஜிட்டல் லாக் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுக்கிறோம். கண்டெய்னர் இப்போ சிமெண்ட் வேற போகுது, 200 மூட்டை போகுது, இல்ல ஒரு டேங்கர் லாரியில இத்தனை டீசல் போகுது, பெட்ரோல் போகுது, அதை யாரும் கலப்படம் பண்ண மாட்டாங்க, இத்தனை சிமெண்ட் மூட்டையை மாற்ற மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது என்ன விஷயம்? இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு டிஜிட்டல் லாக்கு அது வச்சுக்கிறோம். ஓகேவா? அந்த லாக்கை வந்து டெம்பர் பண்ணா என்ன பண்ணாலும் நம்மளுக்கு அலாரம் வந்துடும், அது எங்க இருக்குன்னு ட்ராக் பண்ண முடியும். ஓகேவா? இது எல்லாமே ஒரு ஐஓடி டிவைஸா, அந்த லாக்கவே ஒரு ஐஓடி டிவைஸா நம்மளால சென்ஸ் பண்ணி அந்த டேட்டாவை ஃபெச் பண்ண முடியும், ரீட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இந்த இதுல லாஜிஸ்டிக்ஸ்க்கு நல்லாவே யூஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி இன்வென்ட்ரி ட்ராக் பண்ண முடியும். எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பொருள் இங்கிருந்து இங்க போய் சேர்ந்துச்சு, எல்லா பொருள்லையும் வந்து நம்ம ஒரு RFID டேக் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம அங்க போய் அதை ரீச் ஆச்சா இல்லையா எல்லாமே தெரிஞ்சிடும். அந்த டேக் வச்சு ரீட் பண்ணா போதும், எத்தனை பொருள், எத்தனை ப்ராடக்ட், எத்தனை பாக்ஸ் வந்து கண்டெய்னர் வந்துருக்குது அப்படிங்கிறது ரீட் பண்ண முடியும். இதெல்லாமே வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ் கீழே வந்துருக்கா. அடுத்தது ஸ்மார்ட் ஹோம். ஸ்மார்ட் ஹோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஹோம் ஆட்டோமேஷன், ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி டோர் லாக் பண்றது, செக்யூரிட்டி அலாரம் பண்றது, யாராச்சும் மூவ்மெண்ட் இருக்குதா அப்படின்னு பாக்குறது, இதுக்கு எல்லாமே வந்து ஸ்மார்ட் ஹோம்ல ஐஓடி டிவைசஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் ஆகுது. ஹெல்த் கேர்னா இப்போ வந்து ஃபிட்பிட்னு ஒன்று பார்த்துருக்கீங்க, அது வந்து ஒரு வாட்ச் மாதிரி இருக்கும். உங்களோட ப்ரெஷர், பிளட் ப்ரெஷரு, ஆக்சிஜனேஷன் லெவலு, உங்க ஹார்ட் பீட்டு, இது எல்லாமே வந்து அந்த ஃபிட்பிட் வந்து அந்த ஒரு வாட்ச் மாதிரி இருக்கிற ஒரு டிவைஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து இன்டர்நெட்ல கனெக்ட் ஆயிருந்தீங்க அப்படின்னா எல்லா டீட்டெயில்ஸும் சொல்லிட்டே இருக்கும். யார் அதில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிருக்காங்களோ அந்த டேட்டாவை அவங்களுக்கு வந்துடும். ஓகேவா? தென் அக்ரிகல்ச்சரல் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பார்க்கும்போது ஒரு கிளைமேட் கண்டிஷன், ரெகுலரா வர கிளைமேட் கண்டிஷன், இனி அடுத்தது எப்படி வரும், இனி அடுத்தது என்ன நடக்க போகுது, சாயிலோட தண்ணி எவ்வளவு இருக்கு, ஈரப்பதம் எவ்வளவு இருக்கு, காற்றோட ஈரப்பதம் எவ்வளவு இருக்கு, இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் அக்ரிகல்ச்சர் மெயினா நடக்குது. ஸோ we can use sensors to read these climate conditions. அதே மாதிரி கிரீன் ஹவுஸ் ஆட்டோமேஷன், இப்போ வந்து கிளைமேட் இப்படி மாற்ற முடியும். இப்போ வந்து ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கு அப்படின்னா ஒரு கிரீன் ஹவுஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அதோட கிளைமேட்டை வந்து நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இப்போ க்ராப் மேனேஜ்மெண்ட் அதனால பண்ண முடியும். அதே மாதிரி கேட்டில், அது இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னாவே கண்டிப்பா கேட்டில் வேணும். கேட்டில் ஒரு மாடோட அதோட தன்மை எப்படி இருக்குது, அதுக்கு உடம்பு சரியில்லையா, அதோட டெம்பரேச்சர் என்ன, அது எப்படி எத்தனை ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்குது, அதை எல்லாமே ரீட் பண்ண முடியும். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஐஓடி அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர். தென் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்மார்ட் வெஹிக்கிள், ஸ்மார்ட் சிட்டி அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றோம்ல,
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் ஒரு ஸ்மார்ட் ஹெல்மெட் அப்படின்னு யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா இதுல என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு ஸ்மார்ட் ஹெல்மெட்டுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? anybody can answer? ஓகே, ஒரு ஸ்மார்ட் ஹெல்மெட் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் ஹெல்மெட்டை வந்து நான் இப்போ ஹெல்மெட்டை வந்து லாக் பண்ணினா மட்டும்தான் என்னோட பைக்கே ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த மாதிரி செட் பண்ண முடியும். சரி, அதாவது இப்போ லாக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னாவே அது இட் வில் எமிட் ரெண்டு லாக் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஜாயிண்ட். அந்த ஜாயிண்ட் வந்து வந்துருச்சு அப்படின்னாவே இது இட் வில் எமிட் ஏ 0 or 1. அந்த 0 or 1 வச்சு அந்த பைக்ல இருக்கிற சென்சார் வந்து என்ன ரீட் பண்ணிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிறது அப்படி பார்த்துட்டு அது என்ன பண்ணும், நான் இது ரெண்டுமே கிளப் பண்ணி வச்சிருப்பேன். இதோட ஐடியும் அதோட ஐடியும் இது ரெண்டும் மேட்ச் ஆயிடுச்சு, இதுக்கு லாக் ஆயிடுச்சு, இந்த ஹெல்மெட் லாக் ஆச்சு அப்படின்னாவே இன்ஜினே ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா? தீஸ் ஆர் சிம்பிள் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் IoT. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனதர் எக்ஸாம்பிள், இப்போ பைக் வந்து இப்போ சாஞ்சுது அப்படின்னா கீழே உளுந்துருச்சுன்னு என்னால கண்டுபிடிக்க முடியும். கரெக்டா? சென்சார் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா அப்போ இப்போ வந்து வண்டி உழுகுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆஃப் ஆகணும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன IoT அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்மளால டே டு டே லைஃப்ல வந்து நம்மளால இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, தீஸ் ஆர் சம் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் IoT. ஓகே, இப்போ வந்து நாம இது எப்படி பண்றது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஹார்ட்வேர் ஃபார் IoT. இது வந்து இது மாதிரி நிறைய ஹார்ட்வேர்ஸ் இருக்கு IoT வந்து நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்றது. இதை வந்து Arduino அப்படின்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் an open source electronic platform consist of hardware and software. இதுல வந்து சின்னதா தான் இருக்கும். இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மினி கம்ப்யூட்டர்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு சின்ன போர்டு, அதாவது ஒரு சின்ன ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓடும். It will read the data from the sensor and it will emit the data or output the data to the system or an application or an IDE. இதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ரிசல்ட்டை எடுக்க முடியும். அதுக்குதான் வந்து இந்த Arduino போர்டு மெயினா இந்த IoT அப்ளிகேஷன்ஸ் பண்றவங்க எல்லாம் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. Arduino போர்டு இது யூஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இது வந்து ஒரு 450 rupees தான் வரும். சின்ன சின்ன அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும். இது வந்து இன்னொரு ஹார்ட்வேர், இது வந்து ராஸ்பெரி பை. இதை வந்து நீங்க வேணா ஒரு சின்ன கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஏன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு தேவையான ஒரு ப்ராசஸர் இருக்கும். விஜி 1 minute. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது கவனிச்சுக்குங்க. நிறைய பேர் வந்து எனக்கு ஒரு கேட்டிருந்தீங்க, மேம் ஹார்ட்வேர் அண்ட் ஹார்ட்வேர் டெக்னிக்ஸ் பத்தி எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா திஸ் இஸ் யோர் ரைட் சான்ஸ். ஆனா அந்த டயக்ராம் எல்லாம் நல்லா பாத்துக்குங்க. அதுல டவுட் இருந்தா திருப்பி அவர் ரிப்பீட் பண்ணுவாரு, அது கேட்டுக்குங்க. இப்ப இருக்கிற IoT ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல இதுதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So if you have doubts, you can ask it up. Right, Vijit? You can proceed. Thank you. Okay. நான் ப்ரீவியஸா பார்த்தது வந்து ஒரு Arduino போர்டு ஒரு சின்ன ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு சென்சார்ல இருந்து ஒரு டேட்டா வாங்குறோம். அந்த டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம ஏதோ ஒரு அவுட்புட் இந்த ரிசல்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு யூஸ் பண்றது தான் அந்த Arduino. ஆனா இந்த ராஸ்பெரி பை அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கம்ப்யூட்டர்னே சொல்லலாம். இதுல வந்து ஒரு 1 GB RAM இருக்கும். இந்த மைக்ரோ SD அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, அதுலதான் வந்து ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க், ஒரு கம்ப்யூட்டர்னா ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் வேணும்ல, அதுக்கு தான் இந்த மைக்ரோ SD கார்டு. நீங்க மொபைல் வச்சிருக்கோம் மாதிரி ஒரு SD கார்டு. அதுல வந்து ராஸ்பியன் OS, அந்த OS இதுக்குன்னு தகுந்த OS இருக்கு. லைனக்ஸ் வெர்ஷன்ல இருக்குது, விண்டோஸ்க்கு IoTக்கு தகுந்த மாதிரி வெர்ஷன்ஸ் இருக்கு. ராஸ்பியன் இவங்க தனியா ஒரு OS, இது மாதிரி நிறைய OS இருக்கு. அந்த OS ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை இந்த SD கார்டுல போட்டு பூட்டபிளா பண்ணி இதுல மாட்டணும் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரா ஒர்க் பண்ணும். இதுல வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் இதோட சைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு விசிட்டிங் கார்டு, அந்த கார்டு சைஸ் தான் இருக்கு மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா. இதுல வந்து USBs இருக்கு, நெட்வொர்க், அதாவது ஈத்தர்நெட், உங்க சிஸ்டத்துல ஈத்தர்நெட் மாட்டுறீங்களா அதே மாதிரி ஒரு ஈத்தர்நெட் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஒரு கேமரா போர்ட், கேமரானா ஆக்சுவலா கேமரா இருக்காது, கேமராவை கனெக்ட் பண்ற போர்ட் இருக்கும். HDMI போர்ட், இது வந்து ஒரு ஸ்கிரீன், ஒரு உங்க டிவிக்கோ இல்ல உங்க லேப்டாப்ல இந்த மாதிரி கனெக்ஷன் போர்ட்டபிளா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு கனெக்ட் பண்றப்போ அதுக்கெல்லாம் இந்த HDMI கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஒரு ஆடியோ வீடியோ இது இருக்கு, அது கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பவர் ஒன்று வச்சிருக்கோம், அதே மாதிரி டிஸ்பிளே போர்ட்டும் தனியாக ஒன்று வச்சிருக்கோம். அப்புறம் ப்ளூடூத் இருக்கு, அப்புறம் கொஞ்சம் பின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. GPIO, ஜெனரல் பர்பஸ் இன்புட் அவுட்புட் பின்ஸ் வச்சிருக்கோம். இந்த இன்பில்ட்டா வந்து CPU GPU, ஒரு CPU இருக்குது இதுக்குள்ளார. ஆக மொத்தம் இது ஒரு சின்ன கம்ப்யூட்டர். ஓகேவா? ஓகே. இப்போ வந்து ராஸ்பெரி பை 3 வெர்ஷன் 4 வெர்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துருச்சு. இதில் ஒவ்வொன்றுலையும் என்னன்னா என்ஹான்ஸ் பண்ணுவாங்க. இத்தனை ரேம், பை டிஃபால்ட்டா ரேம் ஜாஸ்தி பண்ணியிருப்பாங்க. அதோட ப்ராசஸோட இது நம்ம வந்து குவாட் கோர் ஆர்ம் கார்டெக்ஸ் ப்ராசஸர் அப்படின்னு சொல்றோம். அதே மாதிரி ப்ராசஸரை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ தட் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், அதாவது அந்த ப்ரோக்ராமிங்கை எடுத்து நம்ம கம்பைல் பண்ற தன்மை வந்து ஜாஸ்தியா இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பர் சைக்கிள் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு வெர்ஷன்லையும். ராஸ்பெரி பை 4, 3, 4, 5 அப்படி வந்துட்டு இருக்கு.
சரி, இப்போ வந்து இது கூட கனெக்ட் பண்ற அந்த ஹார்ட்வேர் கூட கனெக்ட் பண்ற இனி சில ஹார்ட்வேர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் தேவையான சில சென்சர்ஸ், இது வந்து கொஞ்சம் தான் நான் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன். இது மாதிரி நிறைய சென்சார்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்கஹால் சென்சார் அப்படின்னா ஆல்கஹால் தன்மை ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா அதை சென்ஸ் பண்ணிடும். அல்ட்ராசானிக் சென்சார் அப்படின்னா இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் இதை எடுத்துக்கும். ஐஆர் ஆப்டிக்கல் சென்சார், அதே மாதிரி எல்டிஆர் சென்சார், கேஸ் சென்சார், கைரோஸ்கோப் சென்சார் அப்படின்னு இதுல நிறைய இருக்கு. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கைரோஸ்கோப் சென்சார் அப்படின்னு ஒன்று வச்சிருக்கோம். இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும்? எனிபடி? விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டிக்கு சார். ஓகே, இப்போ கைரோஸ்கோப் ஆக்சுவலி வந்து அது வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன், விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டிக்கு யூஸ் பண்ற அப்ளிகேஷன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் வந்து சொன்னேன்ல, இப்போ ஒரு பைக் சாயுது கீழே உழுகுது அப்படின்னா ஒரு சென்சாரை மாட்டினா கண்டுபிடிச்சலாம். அது என்ன சென்சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கைரோஸ்கோப் சென்சார். உங்ககிட்ட ஒரு மொபைல் இருக்கு, மொபைல்ல இப்படி வந்து டேர்ன் பண்றீங்க, ஆட்டோ டேர்ன், இப்படி வெர்டிகலா ஹாரிசான்டலா டேர்ன் பண்றீங்க. அது எப்படி கண்டுபிடிக்குது? அப்ளிகேஷன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுதல்ல. ஸோ தீஸ் ஆர் டன் only through measuring the angular rotational velocity. எப்படி ரொட்டேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத செக் பண்றதுதான் இந்த கைரோஸ்கோப் சென்சார். புரிஞ்சுதா? ஸோ இந்த சென்சாரை வச்சுதான் நம்ம வந்து அது வந்து ஹாரிசான்டலா இல்ல வெர்டிகலா இருக்குதா அப்படின்னு தகுந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இப்போ ஒரு கீழே உழுகுதா அப்படின்னு கூட கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஆக்சலரோமீட்டர் அப்படின்னு ஒன்று வச்சிருக்கோம். அது வந்து அந்த மொபைலோட மூவ்மெண்ட்டை வச்சு, இப்போ வந்து நீ இத்தனை ஸ்டெப்ஸ் நடந்த அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் சொல்லுதில்ல, எதை வச்சு? இந்த மாதிரி ஆக்சலரோமீட்டர், இது இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய சென்சார்ஸ் இதுக்குள்ள இருக்கு. அந்த ஒரு சென்சார்ல இருந்து ரீட் பண்ணதான் வந்து உங்க ஸ்டெப்ஸ் நீங்க ஒர்க் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னு, எத்தனை நடந்திருக்கீங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது. ஆக்சலரோமீட்டர் அதே மாதிரிதான் நம்ம வந்து எத்தனை தூரம் நடந்திருக்கோம் அதை வச்சு அதை கண்டுபிடிச்சிடும். நீங்க எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ், எவ்வளவு மூவ்மெண்ட் போயிருக்கு அப்படிங்கிறது. இப்ப கீழே உழுகிறது, மொபைல் கீழே உழுகிறதும் கூட கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க. ஒரு வீடியோ நான் ஒண்ணு பார்த்தேன். அதாவது மொபைல் கீழே உழுகும் போது அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அதோட ஸ்பீடு குறைச்சு மெல்ல உழுகுது. அது எப்படி? ஒரு பொருள் மேல இருந்து கீழே விழுந்தா அதே ஸ்பீட்ல தான் உழுகும். ஆனா சாம்சங் என்னமோ அது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி கொண்டு வந்து காமிச்சாங்க அவங்க. எப்படி அப்படின்னா இந்த கைரோஸ்கோப்பும் ஆக்சலரேஷனும் இந்த ரெண்டு சென்சாரை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா, கீழே உழுகும் போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அல்ட்ராசானிக் சென்சாரும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுல எப்படி அப்படின்னா அது வந்து டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கும். ஒரு மேல இருந்து கீழே உழுகுதுன்னா சர்ஃபேஸ் எதுன்னு டிஸ்டன்ஸை வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்குது. கைரோஸ்கோப்பை வச்சு அது ரொட்டேஷன் ஆயிட்டு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்குது. ஆக்சலரோமீட்டரை வச்சு அது மூவ்மெண்ட் ஆயிட்டு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்குது. இது இத்தனையும் வச்சு அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சு டிஸ்டன்ஸ் குறைய அதுல வந்து ஒரு கேஸ் ஃபில் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இப்ப ராக்கெட்டுக்கு எப்படி பின்னாடி இந்த நம்ம இது வச்சா ஃபயர் பண்ணோம்னா போதும் இல்ல, அதே மாதிரி ஒரு கேஸ் ஃபில்லிங். அந்த கேஸ் ஃபில்லிங் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கீழே விழுகும் போது கேஸ் ரிலீஸ் ஆகி எப்படி வந்து ஒரு ஏரோப்ளைன் நின்று குளிச்ச உடனே ஒரு பேராசூட் அப்படியே மெல்ல குடம் மாதிரி இறங்குது, அதே மாதிரிதான் இந்த கேஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகி அந்த மொபைல்ல இருந்து ரிலீஸ் ஆகி மெல்ல வந்து கீழே விழுது அந்த மொபைல். ஸோ அந்த மொபைல் உடைகிறது இல்லை. இப்படி நிறைய சென்சார்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு மொபைல் ஒழுகிறத தடுக்கிறாங்க. Okay, these are some important facilities we can use with the sensor. Not only for the IoT, we can use it technically or for our day-to-day life. Okay, இது மாதிரி நிறைய ரெயின் சென்சார்ஸ் இருக்கு, சென்ஸ் ஹேட்னு இருக்கு, அப்புறம் போட்டோ டயோடுன்னு ஒன்று இருக்கு. போட்டோ டயோடு எப்படின்னா ஒரு லைட் அது மேல பட்டுச்சு அப்படின்னா அது தெரிஞ்சிடும், லைட் குறையுதா அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும். அதே மாதிரி ஐஆர் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார், நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ பக்கத்தால நான் ஒருத்தன் டோர் கிட்ட வந்தேன் அப்படின்னா எப்படி தெரியும்? இந்த ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் தான். இந்த ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் ஐஆர் இன்ஃப்ராரெட்டை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடும். இப்போ பொதுவாக வந்து ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க்கு ஒரு ஐஆர் இருக்கு, ஐஆர் இன்ஃப்ராரெட் இருக்கு, ஓகேவா? அதை பக்கத்தால் அது வர அதை ரீட் பண்ணிட்டு ஓ ஐஆர் இவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு வச்சு அது சென்ஸ் பண்ணிடுது. அதே மாதிரி பிஐஆர் சென்சார் அப்படின்றது பைரோ எலக்ட்ரிக் இன்ஃப்ராரெட். இதுவும் அதே மாதிரி தான். ஒரு ஹியூமன் மூவ்மெண்ட் அதெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா அது கண்டுபிடிச்சிடும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து கார் ரிவர்ஸ் எடுக்கிறாங்க, ரிவர்ஸ் சென்சார் ஒன்று வச்சிருக்காங்களே, அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்னா வந்து இந்த மாதிரி அல்ட்ராசானிக் சென்சார் வச்சிருப்பாங்க. அது வந்து ஆப்ஜெக்ட் பக்கத்தால ஏதாச்சும் இருக்குதா அந்த டிஸ்டன்ஸை ரீட் பண்ணிட்டே இருக்கும். பக்கத்தால ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சு அந்த டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணி ஓ பக்கத்தால ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்துருச்சு, 1 அடிக்குள்ளார் வந்துருச்சு, 1.5 அடிக்குள்ளார் வந்துருச்சு அப்படின்னா அது பீப் 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 அப்படின்னு ஒரு சவுண்ட் இருக்கும். இப்போ இதுக்கெல்லாம் வந்து ரிவர்சிங் என்ன வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அல்ட்ராசானிக் சென்சார் அப்படின்னு ஒன்று வச்சிருக்கோம். இதை வச்சே வந்து நம்ம ஒரு ஐஓடி டிவைசஸ், ஒரு ஐஓடி அப்ளிகேஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு கார் பார்க்கிங் அப்படின்னு ஒன்று வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா கார் பார்க்கிங் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து எத்தனை கார் வந்திருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து ரீட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். இதுக்கே வந்து நீங்க அல்ட்ராசானிக் சென்சாரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டி இந்த ப்ராக்சிமிட்டி சென்சாரும் வச்சுக்கலாம். ஏதாச்சும் ஆப்ஜெக்ட் இதுக்குள்ளார வந்தா ரீட் பண்ணிடுவோம். ஸோ கார் இருக்குதுன்னா காரு,
இப்போ இனி கொஞ்சம் போகணும், இது காரு அப்படின்னு டிஃபைன் பண்றது அது தனியா சென்சார் வச்சுக்கலாம். இல்ல இந்த டிஸ்டன்ஸ்குள்ளார ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நின்றுச்சு, ஒரு பைக் வந்து நின்றுச்சு அப்படின்னா அங்க வந்து ஃபில் ஆயிருச்சு அப்படின்னு நீங்க வந்து ஒரு டேட்டாவை எடுத்து ஒரு அப்ளிகேஷன் அனுப்பலாம். ஸோ இந்த பார்க்கிங் லாட்ல வந்து ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னு ரீட் பண்ணி இத்தனை பார்க்கிங் லாட் வந்து ஆக்குபை ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நீங்க ஒரு டேட்டாவை IoT அப்ளிகேஷன் மூலமா கொடுக்க முடியும். ஓகேவா? ஓகே. தென் சரி, இது எப்படி பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்லைட்ல காமிச்சேன் ஒரு ஆர்டினோ சொல்லிட்டு. அந்த ஆர்டினோங்கிறது வந்து இது வந்து ஒரு ஐடிஇ. ஐடிஇங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஐடிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு இன்டகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட். இதுல வந்து இது வந்து ஒரு ஆர்டினோக்கு உண்டான ஒரு லாங்குவேஜ். இது வந்து C++ இந்த மாதிரி கோட்ல தான் இவங்க வந்து இது எழுதியிருக்காங்க ஆர்டினோ. ஓகேவா? இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா, இது அந்த ஆர்டினோ போர்டை வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் இது வந்து ஒரு லேப்டாப்ல ஓடிட்டு இருக்கும் இந்த அப்ளிகேஷனு. இதை வந்து லேப்டாப்போட அந்த ஆர்டினோ போர்டை கனெக்ட் பண்றோம். இங்க வந்து இதெல்லாம் கோட் எழுதிடுறோம். இந்த கோட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாம்பிள் வந்து ஹை லோ அப்படின்னு நல்லா சொல்லுது இல்ல, இது வந்து அந்த சென்சார்ல இருந்து வர ரீடிங். இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கோட் எழுதியிருப்போம். ஓகேவா? தென் இப்போ வந்து அதை வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டெமோ. திஸ் இஸ் a 3-minute டெமோ. ப்ளீஸ் வாட்ச் இட். ஓகே. ஓகேவா? ஓகே. அதுல வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு டிஸ்டன்ஸை எப்படி அந்த சென்சார் மெஷர் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான். அதுல வந்து ஒரு சென்சார், அது வந்து ஒரு இந்த சென்சார் அல்ட்ராசானிக் சென்சார் அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. 2 ரவுண்ட் இருக்கு. அந்த 2 ரவுண்டு வந்து இந்த நம்ம வவ்வால் எப்படி வந்து ஒரு சவுண்டு எமிட் பண்ணி அந்த சவுண்டை வந்து ரிட்டர்ன் வரும்போது அதை வச்சு எப்படி டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் அதோட டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுதோ, அதே மாதிரிதான் இந்த அல்ட்ராசானிக் வேவ் வந்து எப்படி எமிட் பண்ணி அதை வந்து எக்கோ மூலமா கேப்சர் பண்ணி அதை டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிடும். இந்த டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேஷன்ஸ் தான் இந்த சென்சார் யூஸ் பண்றோம். இந்த சென்சாரை வச்சுதான் நம்ம ஒரு IoT அப்ளிகேஷனை ரீட் பண்ணி இந்த டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து இது பண்ணி கொடுக்குது அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் எழுதுறது தான் அந்த வீடியோ காட்டுறது. ஓகேங்களா? ஓகே. இப்போ வந்து நம்ம சென்சார் மூலமா இவ்வளவு நிறைய சென்சார் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இதன் மூலமா வந்து நிறைய டேட்டாவை வாங்கிட்டே வந்து வெறும் டேட்டாவை மட்டும் வச்சு நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஏன்னா நம்ம கிட்ட நிறைய எக்கச்சக்கமான டேட்டா இருக்கும். இந்த டேட்டாவை வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணனா மட்டும்தான் அதுல இருந்து நம்ம ஃப்ரூட்ஃபுல் ரிசல்ட்ஸை எடுக்க முடியும். சரி, எப்படின்னா இந்த டேட்டா வந்து நிறைய வால்யூம், முக்கியமா என்னன்னா நிறைய வால்யூம் வந்திருக்கும். அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து அது வந்து ஒரு அன்ஸ்ட்ரக்சர்டா இருக்கும். அப்புறம் இந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, மெயினா லைஃப் சேவிங் சிச்சுவேஷன்ஸ் தான் யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? இப்போ ஹெல்த் கேர் எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா தப்பான டேட்டா ஒன்று கொடுத்துருச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் ரிஸ்க் ஆஃப் லைஃப். ஓகே, அதனாலதான் முக்கியமா இது வந்து டேட்டா அனலைஸ் பண்ணி ஆகணும். தென் இட் வில் obviously drive very high revenue for a particular business or organizations. இந்த மாதிரி IoT டேட்டா அனலிட்டிக்ஸை இந்த மைக்ரோசாஃப்ட், GE, அமேசான் இந்த மாதிரி நிறைய சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்க இது வந்து ஒரு டே டு டே ஆக்டிவிட்டிவா அப்படியே அவங்க ஒரு வே ஆஃப் லைஃபாவே கொண்டு வந்துட்டாங்க இந்த IoT டேட்டா அனலைஸ் பண்றத. வித் திஸ் அனலைஸ்டு டேட்டா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ப்ராசஸை ஆப்டிமைஸ் பண்ண முடியும், ஒரு நல்ல டெசிஷன் எடுக்க முடியும். இனி நிறைய அது ரிலேட்டடா ஆர்கனைசேஷன் ரிலேட்டடா நிறைய growth-ஐ நோக்கி போக முடியும் வித் லெஸ் காஸ்ட். ஓகே. தென் இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு வந்தாவே கண்டிப்பா அதுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கும். நம்ம IoT அப்ளிகேஷன்ஸ்ல என்னென்ன சேலஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து செக்யூரிட்டி இருக்கும். செக்யூரிட்டி வந்து இப்போ ஹெல்த் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டேட்டா வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது முக்கியமா என்னன்னா அது வந்து ஆத்தரைஸ் ஆயிருக்கணும், அத்தன்டிகேட்டடா இருக்கணும், அதான் வந்து ஆடிட் பண்ணியிருக்கணும் முக்கியமா. இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்டேஜும் தாண்டி வந்தாதான் அது ஒரு ரிலவெண்டான டேட்டா. ஏன்னா அந்த டேட்டா வச்சுதான் நம்ம ஒரு
ஒரு சொல்யூஷனுக்கு வரப்போறோம். இப்போ ஹெல்த்துக்கெல்லாம் ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது எவ்வளவு கரெக்டா இருக்கும். ஸோ செக்யூரிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுல பிரீச் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு தப்பான டேட்டா வந்து தப்பான இது ரிசல்ட் சொல்ல வேண்டியதா இருக்கும். ஓகே, இன்னொன்னு நம்ம ஃபர்ஸ்டே பார்த்த மாதிரி பவர் யூட்டிலைசேஷன். இப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளூடூத் யூஸ் பண்றோம், வைஃபை யூஸ் பண்றோம், ஜிக்பி யூஸ் பண்றோம். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பவர் ரொம்ப முக்கியம் ஒவ்வொன்றுக்கும். அந்த பவர் வந்து கரெக்டா இல்லை அப்படின்னா அதனால டேட்டாவே அனுப்பவே முடியாது. ஓகேவா? ஸோ பவர் யூட்டிலைசேஷன் வந்து இதுல ஒரு முக்கியமான சேலஞ்சா இருக்கு. ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு சிச்சுவேஷனுக்கும் வேற. இப்போ ஒரு ஸ்மார்ட் பின் போடுறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு எப்படி பவர் வைப்பீங்க? ஒரு குப்பை தட்டி வைக்கிறீங்க, அது வந்து ஸ்மார்ட் பின்னா இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த குப்பை தட்டில இருந்து எனக்கு ஒரு டேட்டா வேணும் அப்படின்னா சென்சார் எல்லாம் ஃபிட் பண்ணிட்டீங்க. பவர் அங்கே எப்படி கொடுப்பீங்க? ஒரு ரிமோட் இடத்துல வைக்கிறீங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த மெயின் சேலஞ்சஸ் இன் இம்ப்ளிமெண்டிங் அண்ட் ஐஓடி அப்ளிகேஷன். அப்புறம் இன்னொன்று முக்கியமா என்னன்னா இன்டர் ஆப்பரபிலிட்டியா இருக்கும். நீங்க வந்து டேட்டா எடுக்கிறது வேற ஒரு என்விரான்மெண்டா இருக்கும், அது ஒர்க் பண்ற ஒரு என்விரான்மெண்ட் வேற இடமா இருக்கும். ஸோ இந்த இன்டர் ஆப்பரபிலிட்டி வந்து கரெக்டா இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து ஒரு சேலஞ்சு தான். அதே மாதிரி டேட்டா போர்ட்டபிலிட்டி. நம்மளுக்கு வர டேட்டா ஒன்னா இருக்கும், இங்க இருந்து போறது டேட்டா இருக்கும், நடுவுல என்ன நடந்ததுன்னே தெரியாது. இதை சில அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டாலாம் வரும், சில ஜங்க் வரும். இந்த டேட்டா போர்ட்டபிலிட்டி எல்லாம் வந்து ஒரு நமக்கு பெரிய சேலஞ்ச். அட் த சேம் டைம் காஸ்ட். இனிஷியலி வந்து எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் போடுறதாலும் காஸ்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இனிஷியலா ஜாஸ்தியா இருக்கும், போக போக தான் கம்மியாகும். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா இந்த காஸ்ட் வந்து நம்மளால அஃபோர்டபுளா அப்படின்னு பார்ப்போம். இதெல்லாம் ஒரு முக்கியமான சேலஞ்ச். அதே மாதிரி ரிஸ்க் ஆஃப் ஃபெயிலியர் வர சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. அண்டர் டெவலப்டு இனிஷியேட்டிவ்ஸா இருக்கும். இனி வந்து அது வந்து இனி ஃபுல் ஃபிளெட்ஜ் டெவலப்பே பண்ணல. இதெல்லாம் வந்து ஒரு முக்கியமான சேலஞ்ச். அதே மாதிரி குளோபல் ரிஸ்க் பாலிசிஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். ஒவ்வொரு ரூல்ஸும் ஒவ்வொரு இடத்துல மாறும். இப்போ இந்தியாவில் வந்து ஒரு மாதிரி ரூல்ஸ் வச்சிருக்கோம் ஹெல்த் கேருக்கு அப்படின்னா அங்க நம்ம வெளிநாட்டுல வேற மாதிரியா இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து ஒரு முக்கியமான சேலஞ்சஸ்ன்னு பாக்குறோம். ஓகே, இது இப்போ வந்து நம்ம ஐஓடி மெயினா பார்த்துட்டோம். இதை வந்து நம்ம எப்படி டேக்கிங் ஃபார்வர்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபாரம்ஸ் இருக்கு. நம்ம எங்க படிக்க முடியும்னா நிறைய ஃபாரம்ஸ் இருக்கு. அந்த ஃபாரம்ல ஜாயின் பண்ணி அவங்ககிட்ட கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். அவங்களோட அப்ளிகேஷன்ஸ் அவங்களோட ஐடியாஸ் ஷேர் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் ஃபாரம்ஸ்ல பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ், உலகம் ஃபுல்லா நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் ஐஓடிக்குன்னு தனியா நடந்துட்டு இருக்கு. அதெல்லாம் தான் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ், இந்த எவல்யூஷன் எக்ஸ்போ, போஷோடது, மொபைல் வேர்ல்டு காங்கிரஸ் பார்சிலோனால நடக்கிறது, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் வேர்ல்டு, ஐஓடி டெக், இந்த மாதிரி மொபைல் வேர்ல்டு காங்கிரஸ். இதெல்லாம் தான் இங்கெல்லாம் தான் வந்து 4Gல இருந்து 5Gக்கு போறாங்களே, அவங்க அப்போ என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உலகம் ஃபுல்லா இருந்து நிறைய எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுது. அவங்க டெசிஷன் மேக் அவங்க எல்லாம் அங்க வந்து சேர்றதுனால ஒரு டெசிஷன் அங்க வருது. அதே மாதிரி இந்த டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அங்க நடக்குது. அங்க நிறைய இன்னோவேட்டர்ஸ் வருவாங்க, டெவலப்பர்ஸ் வருவாங்க, என்டர்பிரினர்ஸ் வருவாங்க, நம்மள மாதிரி ஐஓடி என்தூசியாஸ்ட் வருவாங்க. இவங்கெல்லாம் வந்து கூடி பேசும்போது they will focus on sharing the knowledge. அதே மாதிரி ஒரு co-creation opportunities கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி நியூ பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் வரும் அந்த இடத்துக்கு. ஸோ அந்த ஒரு காங்க்ளமரேட் கொண்டு வராங்க இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்றதுனால. தீஸ் ஆர் ஹெல்ப்ஃபுல் ஆர் மேக்கிங் ஐஓடி டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். ஓகே, தேங்க்யூ. பிஃபோர் ஐ சே தேங்க்யூ, ஐ ஹேவ் ஃபியூ ஐடியாஸ் ஆர் டிப்ஸ் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, இப்போ வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல இருக்கீங்க, எல்லாரும் டெவலப்பர் தான் ஆகணும், இல்லை எல்லாரும் ஒரு டெஸ்டர் தான் ஆகணும், இல்லாட்டி வேற ஏதாவது ஜாப் பண்ணணும் அப்படின்னு ஏதோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஐடியாவில் இருப்பீங்க. பட் டோன்ட் திங்க் டெவலப்பிங் மட்டும் எனக்கு வந்து கோடிங்கே சுத்தமா வரல, என்னால இது சர்வையே ஆக முடியாது அப்படின்னு மட்டும் தயவு செய்து நினைக்காதீங்க. பிகாஸ் there are more and more opportunities in IT field, not only developing or testing or coding, only these things. Other than this, we have a lot and lot of opportunity. For example, இப்போ வந்து testing job everything வச்சுங்க, testing வந்து கொஞ்சம் இனிஷியலா எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க, that is a very easy job. You can just test whatever the code we have. For example, இப்போ வந்து இது ஒரு மொபைல்ல வந்து 4 பட்டன் இருக்கு, 4 பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணா 1 2 3 வருதா, ஓகே டெஸ்டிங் இஸ் டன். That is not the case. பிகாஸ் டெஸ்டிங் வந்து நம்ம வந்து அதுல ப்ரோட்டோகால்ஸ் என்ன, அது என்ன கம்யூனிகேஷன் யூஸ் பண்றாங்க, அது எப்படி ஒரு டேட்டா இன்னொரு டேட்டாவோட போய் மெர்ஜ் ஆகுது, எப்படி சென்ட் ஆகுது அப்படிங்கறத முதல் கொண்டு நம்ம டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். ஓகேவா? தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ஈஸி ஒன். ஸோ அன்லெஸ் a little bit of coding is needed, we can't move forward. So நான் இங்க என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, அட்லீஸ்ட் லேர்ன் த பேசிக்ஸ். வாட் ஆர் த திங்ஸ் we have. நாம அது ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா அது தரவா எல்லாமே எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறத விட அந்த பேசிக்ஸ் மட்டும் நமக்கு என்ன அப்படின்னு. இப்போ வந்து ஒரு ஊப்ஸ்
எடுத்தீங்க, ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் வந்து மோரலஸ் அந்த ஊப்ஸ் லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான். அதுல எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது. நம்ம ஒரு கான்செப்ட் மட்டும் இது வந்து இன்ஹெரிடன்ஸ்னா இப்படி, பாலிமார்ஃபிசம்னா இப்படி அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கான்செப்ட் வந்து எல்லா லாங்குவேஜஸ்க்கும் அந்த ஊப் சப்போர்ட் பண்ற லாங்குவேஜஸ் எல்லாத்துக்குமே அதே மாதிரி தான் இருக்கும். என்ன கோடிங் சின்டாக்ஸ் மட்டும்தான் மாறும். ஓகேவா? ஸோ டெவலப்பிங் இஸ் நாட் அட் ஆல் a tough one and as well at the same time it is not at all an easy one as well. Okay, ஈஸியா லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஆனா மூவிங் ஃபார்வர்ட் we have to learn and learn. ஓகே, இன்னொன்று இப்போ வந்து கோவிட் டைம்ல இப்போ நம்ம வந்து நிறைய நம்மளுக்கு டைம் இருக்கு, எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் வந்து நிறைய டைம் இருக்கும். எவ்ரி ஒன் வில் பி ஹேங்கிங் ஆன் தட் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் ஆர் ஃபேஸ்புக் ஆர் இன்ஸ்டாகிராம். Apart from this, if you can search for jobs, what you can do, there are opportunities like freelancers அப்படின்னு சைட்ஸ் இருக்கு. அந்த சைட்ஸ் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டா நீங்க நிறைய வேணும், எனக்கு இந்த கோடு வேணும், இந்த ஒரு ப்ராப்ளமே சால்வ் பண்ணி தரணும் அப்படின்னு நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க. அது வந்து நாட் அட் ஆல் a development as well as a testing job. You have a lot and lot. For example, இப்போ வந்து நீங்க ஒரு கண்டென்ட் எழுதி கொடுக்கலாம், இல்லாட்டி யாருக்காச்சும் ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம். ஒரு பர்டிகுலர் எனக்கு வந்து இந்த சிஏ தான் தெரியும், நான் சிஏ இருக்கிற என்னென்ன ஃப்ரீலான்சிங் ஜாப்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்குறேன். அந்த ஜாப் சைட்ல போய் நான் என்ன ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு யாராச்சும் கேட்டாங்கன்னா நீ கோட் பண்ணிட்டு நான் இந்த அமௌண்ட்டுக்கு $5 நான் இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி தரேன் அப்படின்னா யூ கேன் ஏர்ன் இன் திஸ் பேண்டமிக் டைம். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து ஒரு சான்சஸ் உங்களுக்கு. அதனால எதுவுமே ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது, கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணா எல்லாமே ஈஸி தான். ஓகே, இப்போ வந்து எல்லாருமே என்ன நினைச்சிருப்பீங்க அப்படின்னா என்னால டெவலப்மெண்ட் ஒரு கோடிங் C++, ஜாவா இது நல்லா தெரிஞ்சாதான் ஒரு ஐடி ஜாப் போக முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. தட் இஸ் டோட்டலி ராங். ஏன்னா ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில அதர் தன் திஸ் லைக் இப்போ வந்து ஒரு ரெக்யர்மெண்ட் இன்ஜினியர் அப்படின்னு தேவைப்படும். இந்த ரெக்யர்மெண்ட் இன்ஜினியருக்கு என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட், அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் எப்படி வரணும் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் இதெல்லாம் தான் ரெக்யர்மெண்ட், இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு இதெல்லாம் தான் ரெக்யர்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணி அதுக்கு என்னென்ன டெக்னாலஜி வேணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரெடி பண்ணி சொல்லிடுவார். இது வந்து ஒரு ஜாப், ரெக்யர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் ஜாப். இப்போ டெலிவரி மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா யாரோ சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணி எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க, இவர் வந்து டெலிவரி அந்த அது மட்டும் தான் பார்ப்பார். எல்லா டெஸ்ட் கேசஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா, எல்லாம் பாஸ் ஆயிருக்கா, நாம அவங்க கேட்டது கரெக்டா இருக்குதா, அவங்க கேட்ட மாதிரி தான் அப்ளிகேஷன் செஞ்சிருக்கோமா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி கொடுக்குறாரு. அதே மாதிரிதான் இந்த கண்டென்ட் ரைட்டர். இந்த கண்டென்ட் ரைட்டர் என்ன அப்படின்னா அது ஒரு ஜாப். அது என்னன்னா இந்த கண்டென்ட் எழுதலாம், நெட்ஒர்க்ல இந்த இதுல இன்டர்நெட்ல எல்லாம் நிறைய எழுதுறாங்கல்ல கண்டென்ட் ரைட்டிங், அது ஒரு ஜாப் தான். உங்களுக்கு வெல் வேர்ஸ்ட் இன் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க இது பண்ணலாம். இல்ல எனக்கு வந்து நெட்ஒர்க் தான் பண்ண தெரியும், எனக்கு வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் இல்ல இந்த ஹார்ட்வேரை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ண தான் தெரியும், இல்ல அதுல வந்து ஒரு சர்வரை எனேபிள் பண்ண தெரியும், அது ஒரு கிளைண்டா மாற்ற தெரியும், ஒரு பேக்கப் சர்வரா மாற்ற முடியும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நெட்வொர்க் இன்ஜினியர் இருக்கு, நெட்வொர்க் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இருக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய ஜாப்ஸ் இருக்கு. ஸோ டெவலப்பிங் மட்டும்தான் ஜாப், அது மட்டும்தான் இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் படிச்சா செய்ய முடியும், எனக்கு ஜாவா தெரியல, C++ தெரியல, சி தெரியல அப்படின்னு வச்சுக்காதீங்க. எக்கச்சக்கமா சர்ச் பண்ணீங்கன்னா என்னென்ன டைப்ஸ் ஜாப்ஸ் இருக்கு ஐடில அப்படிங்கிறது ஒரு லிஸ்ட் அவுட் ஆகும். அதுல உங்களுக்கு எது வந்து ஃபீஸிபிளா தோணுதோ அதுல எக்ஸல் பண்ணுங்க. பிகாஸ் த கேப் பிட்வீன் வின்னிங் அண்ட் லூசிங் இஸ் வெரி ஸ்மால். நீங்க லூஸ் ஆயிட்டேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க, யூ ஆர் வெரி நியர் டு வின்னிங் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, இதுக்கெல்லாம் என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் பண்ணிட்டே இருக்கணும். தமிழ்ல ஒரு பாட்டு வருதுல, தேடல் என்பது உள்ள வரை வாழ்வில் ருசி இருக்கும் அப்படின்னு, அது மாதிரி தான் தேடிட்டே இருக்கணும். அப்படி தேடிட்டே இருந்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும், தேடி தேடி கண்ட பொருள் வாழ்வில் தொலைவதில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான். ஏன்னா நீங்க தேடி தேடி கண்டுபிடிச்சது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலேஜ். உங்க நாலேஜை யாராவது திருட முடியுமா? முடியாது. அப்படி திருடினாலும் அது வந்து திருடா கிடையாது, தட் இஸ் நாலேஜ் இஸ் ஷேர்டு. நாலேஜ் ஷேர் பண்ண என்னன்னா உங்களுக்கு டபுள் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ நீங்க வந்து நாலேஜை சர்ச் பண்ணீங்கன்னா அதை நல்லா வளர்த்திக்கிங்க. ஓகே, அந்த சேம் டைம் நீங்க வந்து டோன்ட் சேஸ் too many rabbits, one or more rabbits அப்படின்வாங்க. that will end up in catching none. 2-3 முயல்ல பின்னாடி துரத்தி போனீங்கன்னா ஒண்ணு கூட பிடிக்க முடியாது. கரெக்டா? so you search at least one rabbit and catch. okay, so focus on one job and one area, then you will excel. okay, thank you very much. this session வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் ஒரு இன்வெஸ்டடாகவும் இருக்கும். but it is guaranteed if you take this relay forward. இது நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நீங்க கொண்டு போனா மட்டும்தான் இந்த ஒரு வெபினார் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, வித் தட் ஐ வில் சே thank you very much. thank you ma'am.
I will take this opportunity to thank your principal, Rajini ma'am, and all the participants, as well as the guests, everybody who take this webinar with little message from me and move forward in a successful way. Thank you. Thank you, ma'am. Please note the email ID. If you have any doubts, mail me, please. Thank you. Students, do you have any doubts? Ma'am, அந்த வெப்சைட் மட்டும் once again சொல்லுங்க மேம். freelancer அப்படினு போட்டா போதும். Any information you want? Yes. மேம் ஒன் டவுட் மேம். சொல்லுப்பா. மேம் மொபைல்ல கீழ விழும்போது சென்சார் இது பண்ணிட்டு அந்த ஏர் வரும்னு சொன்னீங்கல்ல. சார் சொன்னாரு. ஆமாங்க மேம். ஆமா. அது எப்ப 24 hours அந்த சென்சார்ஸ் வந்து எனேபிள் இருக்கும்போது பவர் கன்சப்ஷன் எப்படி மேம் மெயின்டைன் ஆகும்? Vijay, did you get the question? Yeah. Exactly. Actually, நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும்னு நினைச்சிருந்தேன். அதாவது உங்க மொபைல்ல எத்தனை சென்சார் இருக்குன்னு தெரியுமா? ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார், அப்புறம் டே லைட் சென்சார். ஏற்கனவே உங்ககிட்ட ஆக்சலரோமீட்டர், கைரோஸ்கோப் இந்த மாதிரி எல்லா சென்சாரும் இருக்கு. ஆக்சுவலி அந்த சென்சார்ஸ்க்கு எல்லாம் சேர்த்து தான் நீங்க வந்து சார்ஜ் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க மொபைல, கரெக்டா? ஆமாங்க சார். அதனாலதான் இப்போ கண்டிப்பா வந்து ஒவ்வொரு சென்சாரும் என்ஹான்ஸ் ஆக அப்ளிகேஷன் லோடு ஜாஸ்தி ஆக தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து நோக்கியா மொபைல் 1100ல நம்ம எத்தனை ஏஹெச் வச்சிருக்கோம் பேட்டரி? நவ திஸ் இஸ் we have 5000 AH, கரெக்டா? எஸ் சார். ஓகே, இந்த மாதிரி சென்சர்ஸ்க்கு எல்லாம் தேவையா இருக்கறனால தான் அப்ளிகேஷன் லோடு தாங்கணும் அப்படிங்கறதுக்கோசரம் தான் நாம வந்து இந்த பேட்டரியோட லைஃப் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம், பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம். Can I answer your question? Yes sir, yes sir. Okay, thank you. As sir said rightly, இதுதான கரெக்ட் டைமா நீங்க உட்கார்ந்து படிக்க வேண்டியது. அவர் சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய ஃபாரம்ஸ், வெப்சைட்ஸ் ஃப்ரீயா நிறைய இருக்குது. உள்ள போய் ஒன்ன படிங்க. அட்லீஸ்ட் இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல ஒரு டாபிக் தரோவாயிருங்க. அதே மாதிரி இப்ப IoT அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது இப்ப நடக்கிற கரண்ட் சிச்சுவேஷன் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாரு. So what are the hardware which you need it up, how many sensors you are using it up, இதெல்லாமே in future நீங்க முடிச்சிட்டு வரும்போது வந்து பார்த்தா it will be in high peak. ஷீலா மேம் எடுத்தது டேட்டா சயின்ஸ் சரி, விஜயகுமார் சார் எடுத்தது IoT சரி, both are interconnected. As Sheila ma'am has rightly said that we collect the data, we analyze the data and we provide it up. அது ஒரு பார்ட். அதே மாதிரி IoT ல சென்சர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அது எப்படி சென்ஸ் பண்ணி டேட்டா கொடுக்கிறது, that is another part. So நீங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்தனால நம்மளுக்கு ஃபியூச்சர் இல்ல அப்படின்னு நினைக்கவே வேண்டாம். ஒவ்வொரு பார்ட்ல தனித்தனி ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது. So as he has rightly said, yes, he has been working around this nearly for 20 years. So he has given you more ideas about the future job also. So you can think about what you are supposed to do. Sir, I have a doubt, sir. Sir, இப்போ வந்து ஒரு கடைக்கு போறோம் சார், ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் சார், ஜுவல்லரி ஷாப் என்ன வேணா வச்சுக்கோங்க சார். அந்த அதுல வந்து நெருப்பு வந்துச்சுன்னா எப்படி சார் அது சென்ஸ்? ஓகே, நீங்க கேட்கறது புரியுது. அதாவது ஒரு ஜுவல்லரி ஷாப்ல திடீர்னு ஒரு ஃபயர் வந்துச்சு அப்படின்னா அது எப்படி அனலைஸ் பண்றாங்க அப்படின்ட்டு, இல்லையா? எஸ் சார். அது வந்து ஸ்மோக் சென்சார் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க. மோரல்லஸ் இப்போ வந்து எல்லா பில்டிங்லயும் அந்த மாதிரி ஸ்மோக் சென்சார்ஸ் வந்துருச்சு. அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இப்போ நீங்க அந்த ஆஃபீஸ்க்குள்ளார ஒரு பூஜை பண்றீங்க, அட்லீஸ்ட் ஒரு பூஜை பண்றீங்க, ஒரு கற்பூரம் ஏத்துனாவே அதுல வர ஸ்மோக் இருக்கு பத்தியா, அந்த ஸ்மோக்கை டிடெக்ட் பண்ணிட்டு சம் ஃபயர் அதோட இன்டென்சிட்டி எத்தனை ஸ்மோக் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது இன்டென்சிட்டி அதை ரீட் பண்ணிடும். அதாவது இந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா இதே மாதிரி தான் இந்த அமோனியா சென்சார் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. இப்போ ஸ்மார்ட் டாய்லெட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து இந்த ஸ்மெல்ஸ் எல்லாம் அந்த டாய்லெட்ஸ்ல வருது அப்படின்னா அந்த அமோனியா ஸ்மெல் எல்லாம் வரும். அந்த ஸ்மெல்லோட இன்டென்சிட்டி எவ்வளவு வந்திருக்குங்கிறத ரீட் பண்ணி திஸ் டாய்லெட் ஷுட் பி கிளீன்ட். அதே மாதிரி இந்த ஃபயர் வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த ஸ்மோக் வந்து இவ்வளவு இன்டென்சிட்டி வந்துருச்சு அப்படின்னாவே இந்த வந்து இங்க ஃபயர் பிடிச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து அலாம், இட் வில் ரைஸ் அண்ட் அலாம். ஓகேவா? இந்த சென்சார் தான் வந்து இந்த ஸ்மோக் சென்சாருங்கிறதா வந்து நம்மளுக்கு அந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ கொடுக்கும். இப்போ 0ல இருக்கு அப்படின்னா இந்த சென்ஸ் பண்ணிட்டு 1 அப்படின்னு கொடுக்கும். இந்த 1 இந்த சென்சார்ல இருந்து 1 வந்தாவே ஃபயர் வந்துருச்சு அப்படின்னு அப்ளிகேஷன் ரீட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த வாட்டர் இன்ஜெக்ட் பண்ணும். ஓகேவா? அந்த மாதிரிதான் இப்போ எல்லாம் எல்லா ஆர்கனைசேஷன் கம்பெனிஸ்ல எல்லாம் வச்சிருக்காங்க ஃபயர் அலார்ம். சார், another doubt sir. Yes சார், இந்த பில்டிங்ஸ்ல எல்லாம் பெரிய பெரிய அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு தண்டர் வருதுன்னா அது தாங்கறதுக்கு ஒரு சென்சார் இல்ல ஒரு மிஷின் மாதிரி வச்சிருப்பாங்களா சார்? அது என்ன டைப் ஆஃப் சென்சார் சார்? நீ சொல்றது வந்து
லைட்னிங் அரஸ்டர் இல்லையா? எஸ் சார். அது சென்சாரா இல்ல எப்படி சார்? சென்சார் கிடையாது, அது ஒரு லைட்னிங் அரஸ்டர்ங்கிறது வந்து அந்த இது மேல வந்து அந்த பவர் இத்தனை வோல்டேஜ் ஜாஸ்தியா வந்துச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வீட்லயே வந்து ட்ரிப் சுவிட்ச் மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா? எஸ் சார். அதாவது எங்காச்சும் பவர் ஷார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அது டப்புன்னு ஆஃப் ஆயிடும். மோர் ஆர் லெஸ் இந்த பவர் அரஸ்டரும் வந்து அதே மாதிரி தான். ஓகேவா? அதை வந்து ஹெவி வோல்டேஜ் வந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி நிலத்துக்கு கொண்டு போயிடும். அந்த மாதிரி தான் கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா? ஓகே சார். ஓகே. தட் இஸ். ஹலோ சார். எஸ் சார், அந்த ஃபயர் அலார்ம் பத்தி சொன்னீங்கல்லங்க சார், ஸ்மோக் சென்சார். அது மாதிரி டெம்பரேச்சர் செக்கர் வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாமே. ரூம் டெம்பரேச்சர் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சருக்கு மேல போச்சுன்னா ஃபயர் அலாரம் அடிக்கிற மாதிரி செக் பண்ணலாமே. எஸ் எக்ஸாக்ட்லி, தட் இஸ் அனதர் யூஸ் கேஸ். நம்ம இப்போ வந்து யூஸ் கேஸை வந்து டிஃபைன் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து ஃபயர் வந்து டெம்பரேச்சர் எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஃபயர் வந்து பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஏதோ ஒன்று கொஞ்சம் எரிஞ்சாதான் இவ்வளோ டெம்பரேச்சரே ரைஸ் ஆகும். கரெக்டா? எஸ் எஸ் சார். எஸ் சார். ஸோ அதான் வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும். அப்போ எப்போ வந்து ஸ்மோக் நெருப்பு இல்லாம புகையாது அப்படிங்கிறாங்கல்ல, இந்த நெருப்பு வரக்கு முன்னாடி புகையை வச்சா கண்டுபிடிக்கிறது பெஸ்ட். எஸ் சார். எஸ், அது மாதிரி நம்ம யூஸ் கேஸை நமக்கு தகுந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்திக்கணும். ஓகேவா? எஸ் சார். ஓகே சார், ஐ ஹேவ் ஒன் டவுட் சார். ஷூர் சார், நீங்க ஹெல்மெட்டுக்கும் பைக் ரிலேட் பண்ணி ஒரு ஐஓடி கேட்டீங்களா சார்? எஸ். அப்போ வந்து ஹெல்மெட் வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம சேஃப்டிக்காக தான் யூஸ் பண்றோம். ஆமா. அப்போ வந்து நம்ம சடனா வந்து ஆக்சிடென்ட்ல கீழே விழுந்துட்டாலும் இந்த ஹெல்மெட்ல செட் பண்ணிக்கிற ஐஓடி மூலியமா ஹாஸ்பிட்டலுக்கோ இல்லை எமர்ஜென்சி ஆம்புலன்ஸுக்கோ வந்து மெசேஜ் போறாம ஐஓடி செட் பண்ண முடியுமாங்க சார்? கண்டிப்பா செய்ய முடியும் நம்மளால. ஏன்னா அது வந்து இப்போ வந்து ஹெல்மெட் ரொம்பவே டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது நம்மளால ரெகனைஸ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஹெல்மெட்டோட ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு நாம ஹெல்மெட் ஒரு சின்ன ஒரு தின் ஃபிலிம் ஆஃப் லேயர் மாதிரி ஒன்று வச்சிருக்கோம். அந்த லேயர் எப்பாச்சு ஸ்கிராம்பிள் ஆகுது, இல்லாட்டி அடி வாங்கிருச்சு, இல்ல நல்ல ஒரு இம்பாக்ட் அதிர்வு வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த சென்சார்னால அந்த அதிர்வை ரீட் பண்ற சென்சார் எல்லாம் இருக்கு. பீசோ எலக்ட்ரிக் சென்சார் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. சரியா? அந்த அதிர்வை நம்ம 2-3 பேராமீட்டர் நம்ம அதுல இருந்து எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? அந்த அளவுக்கு நம்மளால சென்சாரை அதுல ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். ஒண்ணு இந்த கைரோஸ்கோப் மாதிரி எப்போ ஹெல்மெட் வந்து ரொம்பவே டில்ட் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம தலையிலேயே விழுங்குறோம்னு அர்த்தம். எப்போ ஸ்கிராம்பிள் ஆகுது, உடையுது அப்படின்னா அந்த ஃபிலிம் உடையுது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பீசோ எலக்ட்ரிக் சென்சார். இந்த மாதிரி சென்சார்ல இருந்து எல்லா டேட்டாவும் வச்சு இது வந்து ஒரு மேஜர் இம்பாக்ட், ஒரு ஃபேட்டல் ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு நம்மளால முடிவு கொண்டு வர முடியும். இதை வந்து நம்ம மொபைலுக்கு அனுப்ப முடியும். இந்த மொபைல் இருக்கிற அப்ளிகேஷன் வந்து மெசேஜ் யாருக்கு மெசேஜ் பண்ண முடியுமோ, இல்ல யாருக்கு நெக்ஸ்ட் எமர்ஜென்சியா யார் அடுத்தது கூப்பிட முடியுமோ அதுக்கு அவங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்ப முடியுமோ அந்த மாதிரி எல்லாம் அப்ளிகேஷன் நம்ம மொபைல்ல நாம தான் எழுதணும். ஓகேவா? ஓகே, தேங்க்யூ சார். ஓகே. ஹலோ சார், அந்த அட்ரினோ போர்டு வச்சு ப்ரோக்ராம் பண்றோம்லங்க சார்? எஸ். அது C++ C++ எல்லாம் சேமாங்க சார்? அதே மாதிரி அந்த கோடு வந்து ஆக்சுவலா வந்து அவங்க ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு லைப்ரரிஸ் வச்சிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து ஒரு ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த லைப்ரரியை வந்து நாம அதுல பிளக்இன் மாதிரி போட்டுருணும். ஓகேவா? இப்போ வந்து ஒரு அல்ட்ராசானிக்கு ஒரு தனியா பிளக்இன் இருக்கும், ஒரு வைஃபைக்கு தனியா வைஃபை மாடியூல் வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு லைப்ரரியை வந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி அதுல பிளக்இனா போட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த கோடிங்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ C++ அதை வந்து இந்த ஃபார்மேட்டை வந்து இது வந்து அந்த லாங்குவேஜ் டைப் வந்து C++ அதெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க, அவங்க எழுதியிருக்காங்க. ஆனா அதுக்கு தனியா சின்டாக்ஸ் இருக்கு, அட்ரினோக்கு தனியா சின்டாக்ஸ் இருக்கு. அது வந்து .ino ஃபைல் அப்படி எப்படி .c ஃபைலு .cpp அப்படின்னு ஸ்டோர் ஆகுதோ அதே மாதிரி இது வந்து .ino ஃபைல் அப்படின்னு ஸ்டோர் ஆகும். ஓகேவா? அந்த கோடிங் நம்மளா போடலாமா சார்? நாம தான் ப்ரோக்ராம் பண்ணணும். அது வந்து நீங்க நெட்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் அவங்களே தர்றாங்க. இப்போ அல்ட்ராசானிக் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு, இல்ல வைஃபை மாடியூலு, இல்ல ப்ளூடூத் மாடியூலு எல்லாமே வந்து அவங்களா வந்து கோடு கொடுத்துருக்காங்க, சாம்பிள்ஸ் கோடு கொடுத்துருக்காங்க, வீடியோவும் இருக்கு. சாம்பிள்ஸ் கோடு எடுத்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணலாம், இல்லை அதுல இருந்து டேட்டாவை வாங்கிக்கலாம். இந்த டேட்டாவை வந்து நம்ம ஒரு MySQLலையோ இல்லாட்டி கிளவுட்லயோ எங்க வேணா ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். Okay, as sir has said rightly, search that is the most important. தேடல் கண்டிப்பா அது வேணும் லைஃப்ல. நீங்க எல்லாமே வந்து ஸ்டாஃப்ஸ் இல்லைன்னா எங்கேயாச்சும் யாராச்சும் கிட்ட ஸ்பூன் ஃபீடிங் மாதிரி எதிர்பார்த்துட வேண்டாம். கண்டிப்பா நீங்க தான் உட்காந்து லேப்டாப்ல உட்காந்து இல்லைன்னா மொபைல் உட்காந்து சர்ச் ஃபார் இட். வாட் யூ வாண்ட், சர்ச் இட் அப், try it up in that line. If you feel that this line is suitable, go in the line. If you find that this is not suitable, shift to some other line.
But as you said that go for one goal, find that that goal is needed. If not, try to go for it. And in starting you will be lacking back. So the lockdown period நல்ல period உட்கார்ந்து கரெக்டா யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க. Right. Thank you, Viji. Thank you for that. We'll go with the vote of thanks. I now invite Kirti Durga to give the vote of thanks. Yes, ma'am. The best and the beautiful thing in the world cannot be seen or even touched. They must be felt by heart. Thank you is one such word among them. I consider it as a great privilege to propose vote of thanks to all the dignitaries who have witnessed it as a memorable and a wonderful session. Today, my words are not enough to express the gratitude on behalf of Nallamuthu Kaunda Mahalingam College. I would like to thank our chief guest, Mr. K. Vijay Kumar sir, who spent his valuable time with us. Thank you, sir, for making us to gain some knowledge about Internet of Things. I would like to thank our beloved principal, Dr. P.M. Palanichami sir, for his words of wisdom and motivations. Heartfelt thanks goes to our head of the department, Dr. Anthony Selvadas Dhanamani sir, and our professors, Dr. Manikka Cherian sir and Mr. Srinivasan sir, for their motivation. I take the privilege in thanking our organizing professors, Dr. Arachami Rajani ma'am and Mrs. Malati ma'am, who have been the pillars in conducting this wonderful session. We feel proud and thank you for making us to learn new things and gain knowledge. Last but not the least, I thank all the students for their interest on this wonderful session. Once again, thank you very much to all those who joined the session. Thank you.